सिद्धिविनायकमूर्ति की जय। जानकी कांतस्मरणं जय जय राम राम। गोपिका जीवनस्मरणं गोविंद गोविंद। हर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। श्री सद्गुरुस्वामिनः जय। आञ्जनेयस्वामिनः जय। सदा बालरूपापि विघ्नाद्रिहन्त्री महादन्तिवक्त्रापि पञ्चास्यमान्या विधीन्द्रादिमृग्या गणेशाभिधामे विधत्तां श्रियं कापि कल्याणमूर्तिः। श्यामा काचन चन्द्रिका त्रिभुवने पुण्यात्मनामानने सीमा शून्यकवित्ववर्षजननी याः कापि कादम्बिनी माहाराराधिमनोविमोहनविधौ काचित्तमः कन्दली कामाक्ष्याः करुणाकटाक्षलहरी कामाय मे कल्पतां शारदा शारदाम्भोजवदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं क्रियात्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहं। यदीयाङ्घ्रिचिन्ता सुपूता च वाणी यदीयं स्वरूपं सदा ध्यानयोग्यं तमेवेन्दुचूडाख्यदिव्यावतारं मनोवाक्शरीरैः गुरुश्रेष्ठमीडे सदात्मध्याननिरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीं। दोर्भिर्युक्ता चतुर्भिः स्फटिकमणिमयीम् अक्षमालां दधाना हस्तेनैकेन पद्मं सितमपि च शुकं पुस्तकं चापरेण भासा कुन्देन्दुशङ्खस्फटिकमणिनिभा भासमाना असमाना सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वदने सर्वदा सुप्रसन्ना। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। वाल्मीकेः मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिं। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राहचेतसमकल्मषम्। आञ्जनेयमतिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातु भुवनं पुण्या रामायणमहानदी। वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैहिमे महामण्टपे मध्ये पुष्पकम् आसने मणिमये वीरासने सुस्थितम्। अग्रे वाचगितिप्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परं व्याख्यान्तं भरदादिभिः परिवृतं। रामं भजे श्यामलं नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यः नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायम् अतिसुन्दरमन्दहासं
वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं श्रुतिस्मृतिपुराणोक्तधर्मघोषणनिस्तुलं भक्तवात्सल्यजलधिं पूर्णानुग्रहकारिणम् उपन्यासमहारत्नम् अज्ञातकटुभाषणम् अनन्तरामयोगीन्द्रं मद्गुरुं श्रेयसे भजे मुहुकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं भक्तवात्सल्यजलधेः परमानन्दरूपिणः अस्मदाचार्यराजस्य प्रपन्नोऽस्मि पदाम्बुजं त्र्यम्बकपुराधीशं गणाधिपसमन्वितं गजारूढमहं वन्दे शास्तारं कुलदैवतं विराजन्तं त्रिनयने वल्लीसेनापतिं प्रभुं वाञ्छितार्थप्रदं वन्दे षण्मुखं कुलदैवतं बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वञ्च हनुमत्स्मरणात् भवेत् அஞ்சிலே ஒன்று பெற்றான் அஞ்சிலே ஒன்றை தாவி அஞ்சிலே ஒன்றாராக ஆரியர்க்காக ஏகி அஞ்சிலே ஒன்று பெற்ற அணங்கை கண்டு அயலாரூரில் அஞ்சிலே ஒன்றை வைத்தான் அவன் நம்மை அடித்து காப்பான் ஊனிடைச் சுவர் வைத்து கண்பு தூண் நாட்டி உரோமம் மேய்ந்து 9 வாசல் தானுடை குரம்பை பிரியும் போது உந்தல் சரணமே சரணம் என்றிருந்தேன் தேனுடை கமலத்திருவினுக்கரசே திரைகுள்மா நெடுங்கடல் கிடந்தாய் நானுடை தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் நைமிஷாரண்யத்துளிந்தாய் ஸ்ரீஹரயே நமः सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न हनुमत् समेत श्रीरामचंद्राय परब्रह्मणे नमः गुरुपवनपुरेशाय नमः सद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः वाग्देव्यै नमः ओं हनुमते नमः स्वस्त्यस्तु समस्तसन्मङ्गलानि सन्तु समस्तैश्वर्यप्राप्तिरस्तु श्लोकैकदेशश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां धर्मादिनिखिलपुरुषार्थ सिद्धिप्रदे समस्तकलिकल्मषापनोतनपटुतले श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे अद्य वर्तमानकथाप्रसङ्गः पूर्वकथासङ्ग्रहश्च श्रीहरये नमः ஸ்ரீயப்பதியான ஸ்ரீ குருவாயூரப்பனுடைய பரமானுக்கிரக விசேஷத்தால் நடந்து வரக்கூடிய இந்த சிரவண யஜ்யத்தில் பூர்வ சரித்திரத்தில் சுவாமி சபரி மோட்சத்துக்கு சாட்சிபூதனாக இருந்து பம்பையில் இறங்கி ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு பம்பா தீரத்தில் பலவிதமான இயற்கை விஷயங்களை எல்லாம் பார்த்து சீதையுடைய விரகத்தால் தாப்பப்பட்டு லக்ஷ்மண்கிட்ட புலம்பின விஷயங்கள்லாம் பார்த்தோம். இத்தனை சிரமங்களுக்கு நடுவில் ராமனுடைய விரகத்தாபம் ஒரு பக்கம், மன்னி காணாமல் போயிட்டாடேன்னு தாபம் ஒரு பக்கம் லக்ஷ்மணனுக்கு. இவ்வளவுக்கு நடுவில் மனசை சாந்தமாக வச்சுண்டு எத்தனை துக்கங்கள் வந்தாலும் மனசு ஒருத்தனுக்கு சாந்தமாக இருந்து கொடுத்தனா அவனை மகாத்மான்னு தானே சொல்லணும். மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் தர்மத்துடைய பலத்தால் சரீர பலம் புத்தி பலம் எல்லா பலத்தாலையும் சேர்ந்து அண்ணாவை கூட உறுதுணையாக இருந்து ரட்சிச்சார்னு ஒரு ஸ்லோகம் கிஷ்கிந்தாகாண்டத்துடைய முதல் சர்க்கத்தில் கடைசியில் சொன்னாள். சமத்தமாதங்க மதம் பிடிச்ச யானையை போல சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடியவரான், அப்படி காம்பீரியம். சமத்தமாதங்க விலாசகாமி கச்சந்தமவ்யக்ரமனாக மகாத்மா சலக்ஷ்மணா ராகவம் அப்ரமத்தः ரரக்ஷதர்மேண
பலேன செய்வ. இந்த மகாத்மாங்கிற பதத்தை நினச்ச உடனே நேற்றுக்கு உபன்யாசம் முடிஞ்சு அதுக்கு போயிட்டே இருக்கிற போது ஒரு ட்ரெயின் ஆஃப் தாட் அதை இன்றைக்கி உங்களோட ஷேர் பண்ணணும்னு நினச்சின்னு வந்தேன். எங்கெங்கெல்லாம் யாரையெல்லாம் மகாத்மான்னு சொல்லியிருக்கார் வால்மீகி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபீல்ட் ஆஃப் ஸ்டடி. திடீர்னு தோணுனா அப்புறம் அதை டெவலப் பண்ணிட்டு போகணும். பாலகாண்டத்திலேயே ராமன் அவதாரம் பண்ணுற போதே மகாத்மா. இதில் என்ன சுவாரஸ்யம்னா, நாமகரணம் பண்ணுற போது ஜேஷ்டம் ராமம் மகாத்மானம் பரதம் கைகேயி சுதம் வசிஷ்டர் நாமகரணம் பொழுது மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய அந்த மூத்த குழந்தைக்கு ராமன் நாமகரணம் பண்ணார்னா. மீமாம்சா சாஸ்திரத்தில் ஒரு நியாயம் ஒன்றும் உபக்கிரமோபசம்ஹாரம்னு பேர். உபக்கிரமம்னா ஆரம்பம், உபசம்ஹாரம்னா முடிவு. ஆரம்பத்துலேயும் முடிவுலையும் என்ன சொல்லியிருக்கோ அதுதான் அந்த கிரந்தத்துடைய தாத்பரியம். அவதாரத்தில் ஜேஷ்டம் ராமம் மகாத்மானம்னா. பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் பரதனுக்கு முடிசூட்டி வச்சார், யுவராஜ பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சார் ராமர்னு சொல்கிற போது ததோ அபியசிஞ்சது பரதம் மகாத்மா. ஆரம்பத்தில் மகாத்மா, பூர்த்தியில் மகாத்மா. இது இன்னொரு விஷயம். கீழே பாலகாண்டம் பார்க்குறபோது பார்த்தோம், இந்த வசிஷ்டருக்கும் விஸ்வாமித்திற்கும் தொட்ட விஷயங்களெல்லாம் அபிப்பிராய பேதம். இவர் சொன்னால் அவர் ஒத்துக்க மாட்டார், அவர் சொன்னால் இவர் ஒத்துக்க மாட்டார். ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மாத்திரம் அவளுக்கு அபிப்பிராய பேதமே கிடையாது. ராமன் பரமாத்ம ஸ்வரூபங்கிறதுல ரெண்டு பேரும் ஐக்கமத்தியம்னா ஒரே எண்ணத்தோடு இருக்கா, ஒரே புத்தியோடு இருக்கா. அதுக்கு விஸ்வாமித்திர சொன்ன ஸ்லோகம் இருக்குது, வசிஷ்டோபி மகா தேஜாக ஏச்சேமே தபசிஸ்துடாக அப்படிங்கிற ஸ்லோகம் இருக்குது. அதோட இன்னொரு பிரமாணம் என்னன்னாக்க, ஜேஷ்டம் ராம மகாத்மானும் நாமகரணம் பண்ணுற போது வசிஷ்டர் வாக்காக சொன்னாரோன்னு விஸ்வாமித்திரன் என்ன சொன்னார், அகம் வேத்மி மகாத்மானம். அந்த மகாத்மாங்கிற சப்தத்தையே யூஸ் பண்ணுற, வேற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணக்கூடாதா? இப்படி ராமனை மகாத்மான்னு சொன்னார்னாக்க இது பாலகாண்டத்தில். அயோத்தியா காண்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க அங்கே பரதன் பரமத்தியாகியாக இருக்க, அயோத்தியா காண்டத்தில் பரமத்தியாகியாக இருக்க. தசரதரை மகாத்மான்னு சொல்கிறார். அயோத்தியா காண்டத்தில் மகானுபாவகா அப்படின்னு பதம் சொன்னார். மகானுபாவகாங்கிற பதம் வந்து மகானுபாவ தசரதருக்கு சொல்லியிருக்கார், ராமருக்கு சொல்லியிருக்கார், ஆஞ்சநேயருக்கு சொல்லியிருக்கார். ராமருக்கு சுந்தரகாண்டத்தில் கிருஷ்ணா காண்டத்திலே வருது, மகானுபாவஸ்ய வச்சோ நிஷம்ய சவானரகா நரேந்திர ரிஷபஸ்தரஸ்வி சவானரானாம் ரிஷபஸ்தரஸ்வி ச மகானுபாவஸ்ய வச்சோ நிஷம்ய. கிருஷ்ணா காண்டத்திலே வரக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. மகானுபாவன்னு ராமனை சொல்கிறார். அப்புறம் சுந்தரகாண்டத்தில் வரும்போது கிருஷ்ணாகாண்டத்தில் கடைசியிலேயே ஜெகாமலங்காம் மனசா மனஸ்வி அப்படின்னு சொல்லி மனசமாதாய மகானுபாவகான்னு ஆஞ்சநேயர மகானுபாவர்னு சொல்கிறார். மகானுபாவர்னு சொன்னால் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி கர்ப்பத்தில் இருக்கக்கூடிய காலத்துலேருந்து கடைசி மூச்சு பர்யந்தம் பாபமே கிட்ட வராமல் இருக்கணும், அவருடைய கியாதி உலகம் முழுக்க பரவி இருக்கணும். அப்பேற்பட்ட ஒருத்தர்கள் தான் மகானுபாவர்னு சொல்கிறது. அந்த மகானுபாவ பதத்தை ராமனுக்கு ராரா மகானுபாவான்னு அட்டானா கீர்த்தனையில் உபயோகப்படுத்தி விட்டார் தியாகராஜ சுவாமிகள். மகானுபாவகா ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் கூட மகாத்மான்னு நேரடியாக அயோத்தியா காண்டத்தை தசரதை பற்றி கைகையை ரெஃபர் பண்ணுற போது பரதன் கேட்டுன்னு வரான், அப்பா எங்கேன்னு கேட்டுன்னு வரும்போது ராஜா மகாத்மா தேஜஸ்வி யாஹாயஜூகஸ்ஸதாம் மதிஹி. ஆரண்ய காண்டத்தில் பரதன மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லி லக்ஷ்மணன் சொல்கிற போது சொன்னார் ஹேமந்த் ருத்து வர்ணனத்தில். அதை திருப்பி ஆமோதனம் பண்ணி சுவாமி வாக்கால் அதே சர்க்கத்தில் பரதன மகாத்மா லக்ஷ்மணன் சொல்லியிருக்கார், பகவான் சொல்லியிருக்கார். லக்ஷ்மணன் சொல்கிற போது ஜிதஸ்வர்கஸ்தவ பிராத்ரா பரதேன மகாத்மனா வனஸ்தமபிதா பஸ்யே யஸ்துவாம் அனுவிதீயதே. சுவாமி பரதனை பற்றி பேசியிருந்தே வரும்போது கைகையை பற்றி ஒரு வார்த்தை குறையாக சொல்லிவிட்டார். கைகையை பற்றி குறை சொல்லாதே பரதனை பற்றியே பேசினாள். இதெல்லாம் ஏற்கனவே நாம் ஆரண்ய காண்டத்தில் பார்த்த விஷயங்கள் தான். அங்கே சொல்கிற போது கதான்வகம் சமேஷ்யாமி பரதேன மகாத்மனா சத்ருக்னேன ச வீரேன
துவயாச்ச ரகுநந்தனா. அங்கே பரதன மகாத்மானு சுவாமி வாக்காரையும் திருப்பி ஆமோதனம் பண்ணுற மாதிரி சொல்லியிருக்காள். அப்புறம் இது ஆரண்ய காண்டத்தில். இங்கே கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் வரக்கூடிய சமயத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க மகாத்மா அப்படின்னு சொல்லி சுக்ரீவனையும் மகாத்மான்னு சொல்கிறார், வாலியையும் மகாத்மான்னு சொல்கிறார். வாலியை பற்றி சொல்கிற போது அது ரொம்ப அழகாக இருக்குது. வாலிநாம சம்பாதத்தில் இவர் வெதிதோ மகாத்மான்னு முடிகிறது. ஒரு சர்க்கத்துடைய கிட்டத்தட்ட கடைசியில் வரக்கூடிய ஸ்லோகத்தில் வாலிய மகாத்மான்னு சொன்னேன். அவன் தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் கூட நான் தப்பு பண்ணினேன்னு ஒத்துக்கக்கூடிய தைரியம் இருந்தாலும், நான் தப்பு பண்ணிவிட்டேன் நீ பண்ணாதான் ரைட்னு சொன்னதுனால மகாத்மான்னு விட்டாள். அதுக்கு பதில் சொல்லக்கூடிய ராமனுடைய பிரதிபாதத்தை சொல்கிற போது ராமனையும் மகாத்மா அப்படின்னு விட்டாள். இது என்ன ஒரு வேடிக்கைனாக்க, சுந்தரகாண்டத்தில் ராவணனையே மகாத்மான்னு சொல்லியிருக்கார். ஆஞ்சநேய சுவாமி போய் தேடக்கூடிய சமயத்தில் மகாத்மா இருக்கக்கூடிய ராவணனுடைய ரூபத்தை பார்த்தார் அப்படின்னு சுந்தரகாண்டத்தில் ஸ்லோகங்கள்லாம் வருது. ராவணனை முதற்கொண்டு மகாத்மான்னு சொல்லியிருக்கார். லக்ஷ்மணனை மகாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறார். லக்ஷ்மண மகாத்மான்னு சொல்லக்கூடியது இப்போ காண்டமாக பார்த்துன்னு வந்தோம். பாலகாண்டத்துலேருந்து அயோத்தியா காண்டம், ஆரண்ய காண்டம், கிஷ்கிந்தா காண்டம், சுந்தரகாண்டம், யுத்த காண்டத்தில் தான் பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தில் தத்தோ அபியசிச்சது பரத மகாத்மா அப்படின்னு பார்த்தோம். லக்ஷ்மணனையும் மகாத்மா அப்படின்னு சொல்கிறார். இதில் ஒரு நோட்டபிள் எக்ஸப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடனே ஞாபகம் வரல, அதுக்காக ஒரு பாராயணம் பண்ணோம். ராமாயணம் முழுக்க பார்த்தா தான் தெரியும். சத்ருக்ன மகாத்மான்னு எங்கேயும் சொன்னதாக தெரியல. அது ஏற்கனவே சத்ருக்னை பற்றி பாலகாண்டத்தை சொல்கிற போது சொன்ன மாதிரி தான் மகாத்மாங்கிற எண்ணமே அவருக்கு இல்லாமல் இருந்துவிட்டு, யாரும் தன்னை மகாத்மானு கொண்டாடப்படாதுன்னு வேறு இருந்துவிட்டார். அதனால் அந்த அந்த சென்டிமெண்ட்டை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி சத்ருக்ன மகாத்மானு டைரெக்டாக வால்மீகி சொல்லலையோ என்னமோ, மீதி எல்லாரையும் மகாத்மானு சொல்லியிருக்கார். இந்த சத்ருக்ன மாத்திரம் மகாத்மானு சொன்னதாக தெரியல. லக்ஷ்மண மகாத்மா அப்படின்னு கொண்டாடிருக்க இந்த இடம். நேற்றைய தினம் பார்த்த இடம் மத்தமாதங்க விலாசகாமி கச்சந்தமவ்யக்ரமனா மகாத்மா ச லக்ஷ்மணா ராகவம் அப்ரமத்தः ரரக்ஷதர்மேன பலேன செய்வா. சரீர பலத்தால் மாத்திரம் ரட்சிச்சார் அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லை. இது மனோபலம், தைரிய பலம் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கணும். ராமருக்கு மனசு ஒடிஞ்சிருக்கிற போது இவர் ஒருத்தர் சாந்தமாக இருந்து உறுதுணையாக இருந்து அப்படி ரட்சித்தார். அந்த லக்ஷ்மணன்ட்ட புலமிடு வந்திருக்காள் சுவாமி. அப்போ தான் ஆஞ்சநேய சுவாமி சுக்ரீவனுடைய வாக்கை கேட்டு இவா யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக பம்பா தீரத்தில் வந்து இருக்கக்கூடிய சுவாமியும் லக்ஷ்மணையும் வந்து ஆஞ்சநேயர் சந்தித்தார்னு பார்த்து ஆஞ்சநேயனுடைய பிரபாவத்தை அவர் பேசின பேச்சிலேருந்து ஒரு சில ஸ்லோகங்களுக்குள்ளே அனுமானம் பண்ணிண்டு லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு நீ போய் பேசி, சுக்ரீவனுடைய மந்திரி வந்திருக்கார், ரொம்ப அழகாக பேசுகிறார், நீ பேசுன்னு சொல்லி ஆஞ்சநேயனுடைய பிரபாவத்தை பகவான் வாக்கால் எடுத்து சொல்கிறேன். பகவானுடைய பிரபாவத்தை எப்படி பாகவதோத்தமர்கள் வாக்கால் தான் சொல்லணுமோ அந்த மாதிரி பாகவதோத்தமருடைய பெருமை பகவான் தான் சொல்லணும். பகவத் பிரபாவம் பகவான் கிவேத்தி யதா பவந்தோ பகவத் பிரபாவம். இது வந்து ஹரிபக்தி சுதோதயத்தில் இருக்கக்கூடிய ஸ்லோகம். இது அங்கே பிரகலாதன மலையை உச்சியிலேருந்து உருட்டி விடுற போது பூமாதேவி வந்து தாங்கிண்டாளாம். அவள் சொல்கிறேன், அங்கே பூமாதேவி வாக்கால சொல்கிறேன், உன்னுடைய பிரபாவம் பகவானுக்கு தானே தெரியும் பிரகலாதா, எப்படி பகவானுடைய பிரபாவம் ஒன்றை போல பாகவதோத்தமர்களுக்கு தான் தெரியுமோ அந்த மாதிரி பவத் பிரபாவம் பகவான் ஹிவேத்தி யதா பவந்தோ பகவத் பிரபாவம். அது மாதிரி தான் இந்த சபரி மோட்சத்துலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப ஆச்சரியமான ஒரு ட்விஸ்ட் டு தி ஸ்டோரின்னு சொல்லணும். சாதாரணமாக குரு அனுகிரகத்தால் தான் பகவான் அடைகிறது. இது ரொம்ப நிறைய திருஷ்டாந்தங்கள் இருக்குது. நம்ம புராண லிட்ரேச்சரில் ஏராளமான திருஷ்டாந்தங்கள் இருக்குது. குரு அனுகிரகத்தால் தான் பகவான் அடையணும். குரோகோ அனுகிரகேனைவ புமான் பூர்ணகா பிரசாந்தேன்னு பகவான் வாக்காலேயே பாகவதத்தில் சொல்லிட்டார். ஆனால் பகவானுடைய சாநித்திய விசேஷத்தால் அவற்றை அனுமதி பெற்றுக்கொண்டு குருவுடைய ஸ்தானத்தை அடைஞ்சவள் இந்த சபரி. அந்த மாதிரி இங்கே பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனுடைய பிரபாவத்தை பகவான் வாக்கால் மற்றொரு பாகவதோத்தமன் லக்ஷ்மணனை கூப்பிட்டு சொல்கிற போது நான் ருக்வேத வினீதஸ்ய நாயஜுர்வேததாரிணः நாஹாசாமவேத விதுஷः சக்கியமேவம் பிரபாஷித்தும் நூனம் வியாக்கரணம் கிருஷ்ணம் அனேன பகுதா ஸ்ருதம் பகுவ்யாகரதானேன ந கிஞ்சித் அபசப்திதோ.
நன்னா வியாக்கரணத்தை பூர்ணமாக கரைச்சி குடிச்சிருக்கார் இவர். நிறைய பேசினார், ஒரு வார்த்தை கூட அபசப்தமாக வரல, தப்பான வார்த்தை ஒரு வியாக்கரணத்தில் ஸ்கலனம் ஏற்படல. அதோடு கூட இதை தான் நேற்றைய தினம் பார்த்தோம். அதோடு கூட நமுகே நேத்ரயோர்வாபி லலாட்டே சப்ருவோஸ்ததா அந்யேஷ்வபி ச காத்ரேஷு தோஷா சம்விதித க்வச்சித். முகத்திலேயோ நெத்தியிலையோ வேறு அவயவங்களையோ சேஷ்டை, தேவையில்லாத சேஷ்டை எதுவும் தெரியல, அன்வான்ட் மேனரிசம்ஸ் எதுவும் இல்லை. இதெல்லாம் பேசுகிறவாளுக்கு ரொம்ப முக்கியம். சில பேர் பேசினான்னா என்னெல்லாமோ தேவையில்லாத சேஷ்டைகள்லாம் காட்டுவாள். ஒரு திரையை போட்டு தான் வார்த்தையை மாத்திரம்தான் கேட்க முடியாது இருக்கும், கண்ணால் எடுத்து பார்க்க முடியாது. அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அதோடு கூட அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அத்ருதம் அபிநம்பிதம் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமே ஸ்வரே. இவர் பேசக்கூடிய பேச்சு எப்படி இருக்குனாக்க ரொம்ப விஸ்தாரமாக இல்லை, ரொம்ப விஸ்தாரமாக ஒரு ஒரு ஸ்லோகத்தை எடுத்துன்னு ஒரு வருஷத்துக்கு அர்த்தம் சொல்கிறேன்னா கேட்டு தரிக்கக்கூடியவாளுக்கு பொறுமை இருக்க வேண்டாமா? ரசத்தை அனுபவிக்கணும், ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்கக்கூடாது. அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம், ரொம்ப சங்கிரகமாகவும் இருக்கக்கூடாது, சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்கறதாகவும் இருக்கக்கூடாது. இவங்க ஏதோ பகவானை பற்றி சொல்லணும்னா பிரம்ம சத்தியம் சொல்லி இறங்கிவிட்டார், அவ்வளோதான். தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் அது ஒன்று தான். பிரம்ம சத்தியம் தெரிஞ்சு விட்டால் பாக்கி இருந்தால் அது அடங்கி போயிடுது. அது ஒரு நட்சத்திரத்தில் சொன்ன மாதிரி சொல்லியிருக்கார். அது கொஞ்சம் வியாக்கியானம் பண்ணி சொல்ல வேண்டாமா? பிரம்ம சத்தியம்னு எப்படி எதனால் சொன்னால் அந்த மாதிரி ஒரு அனுபூதி வந்தால் மகான்கள் எப்படி இருப்பா, ஏதாவது ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணி சொல்ல வேண்டாமோ? அது மாதிரி விஸ்தரம் அசந்திக்தம் அத்ருதம் அவிலம்பிதம். ரொம்ப வேகமாகவும் இல்லை, இவர் பேசுகிற பேச்சு ரொம்ப வேகமாக இல்லை. ரொம்ப வேகமாக இருந்தால் புரிஞ்சிக்க முடியாது. சார் என்ன இது கிடுகிடு கிடுகிடுன்னு அவர் மாட்டில் நியாகரா ஃபால்ஸ் ஆட்டமாக கொட்டுறது வாக்கு. ஒரு நிமிஷத்துக்கு 300 வார்த்தை பேசிட்டு போல் இருக்குது. என்ன பேசினார் 2 மணி நேரம் கேட்டுட்டு வந்தேன், அதான் புரியல சார், ரொம்ப வேகமாக இருக்குது, ஒன்றும் புரியல. த பர்பஸ் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் இஸ் நாட் டு இம்ப்ரெஸ் பட் டு கன்வே அண்ட் கம்யூனிகேட். அதை புரிஞ்சுக்கணும் எப்போதுமே. பேசுகிறவா எல்லாரும் இதுமாதிரி நாம் என்ன படிச்சிருக்கோம், நமக்கு என்ன சக்தி இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக அந்த மேடை இல்லை, ஒரு விஷயத்தை கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுக்காக தான் இருக்குது. அதை எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக கம்யூனிகேட் பண்ணுற முடிகிறது, எவ்வளவு மனசில் பதியும்படியாக சொல்ல முடிகிறதுங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர நீ உன்னுடைய சக்தியெல்லாம் காட்டுறதுக்காக இல்லை. அந்த வியாசபீட்டமானது அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அத்ருதம் அவிலம்பிதம். ரொம்ப வேகமாக பேசுகிறவா சில பேர், இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக சில பேர் ரொம்ப ரொம்ப முள்ள தானத்தில் பெருசு நிதானம்னு ஒரு பழமொழி ஒன்று உண்டு. அதனால் ஒரு வார்த்தைக்கு இன்னொரு வார்த்தைக்கு நடுவில் ஒரு 2 செகண்ட் கொடுத்தான்னாக்க கேட்குறவனுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டோடு கேட்குறவனுக்கு கொண்டு கொட்டாய் வந்துடும். அதனால் ரொம்ப முள்ள இருக்கப்படாது. அவிஸ்தரம் அசந்திக்தம் அத்ருதம் அவிலம்பிதம் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமே ஸ்வரே. அது ஹிருதயத்திலேருந்து கிளம்பி வருது வார்த்தை, கழுத்து வழியாக கண்டம் வழியாக வெளியில் வருது. இந்த உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம், வாக்கியம்னு சொன்னதுனாலேயே வாக்கு சம்மந்தப்பட்டு வந்துடுத்து. அது இன்னும் ஒருபடி மேலே போயிட்டார் தியாகராஜ சுவாமிகள். வால்மீகி இப்படி தான் சொன்னார், உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம்னார். தியாகராஜ சுவாமிகள் சொல்கிற போது நாபி ஹிருத்கண்ட ரசனா சோபில்லு சப்தஸ்வரம், நாபிலேருந்து ஆரம்பித்தார். அது ஒரு பெரிய வாழ்க்கை. நான் ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்ட ஒரு ரசம் என்னன்னாக்க, நாபின்னு சொன்னாலே எப்போதுமே மூலாதார ஸ்தானத்தை குறிக்கும். ஸ்ரீவித்யாக்கிரமத்தில் அந்த சக்கரங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காள். மூலாதாரத்துலேருந்து ஆரம்பித்து சகசிரார பரியந்தம், சகசிராரத்தையும் சேர்த்தா 7 சக்கரம், ஆக்ய பரியந்தம் 6 சக்கரங்கள். அந்த மூலாதாரம் எப்போதும் கணபதியோடு சம்மந்தப்பட்டது. அதனால் எந்த காரியமாக இருந்தாலும், பேசக்கூடிய பேச்சாக இருந்தாலும் பிள்ளையாருடைய அனுகிரகத்தோடு வரணும். அதனால தான் நாபி முதல்ல. அப்புறம் ஹிருத்துன்னு சொல்லும்போது ஹிருதயத்திலேயே மகாலட்சுமி வச்சிருந்தார் நாராயணன். லக்ஷ்மி நாராயணனுடைய அனுகிரகம் ஹிருதயத்தை பற்றி பேசுகிற போது. கண்டம்னு சொல்கிற போது நீலகண்டனாக இருக்கக்கூட பரமேஸ்வரனுடைய அனுகிரகம். வாக்கு நாபி ஹிருத் கண்ட ரசனா அப்படின்னு சொன்னாலும், ரசனாங்கிறது நாக்கு நேற்றுக்கு தான் சொன்னேன். அந்த நாக்கிலேயே சரஸ்வதி வச்சிருந்தவர் பிரம்மா. அதனால் மும்மூர்த்திகளும் லக்ஷ்மி நாராயணர்கள், பார்வதி பரமேஸ்வரால், பிரம்மா சரஸ்வதி மும்மூர்த்திகள், 3 தம்பதிகள், ஆதி தம்பதிகள் 3 தம்பதிகளுடைய அனுகிரகமும் சேர்ந்து பிள்ளையாருடைய அனுகிரகத்தில் ஆரம்பித்து மும்மூர்த்திகளுடைய அனுகிரகத்தோடு ஒரு வாக்கானது வரோம்.
அது மனுஷனுடைய சாமர்த்தியத்தால் மாத்திரம், இவருடைய புத்தி சக்தியால் மாத்திரம் வந்தால் அது நிற்காது. கேட்குறவாளுடைய மனசில் போய் பதிக்கணும்னா தபஸோடு வரணும், சம்ஸ்கார சுத்தியோடு வரணும், அது ஈஸ்வர அனுகிரகத்தோடு வரணும் அந்த வாக்கு. அதுதான் மனசில் போய் நிற்கும். அதனால தான் நாபி ஹிருத்கண்ட ரசனா சோபிது சப்தஸ்வர. அவர் சப்தஸ்வரங்களை பற்றி சொன்னார். அது வித் ஈக்குவல் வேலிடிட்டி எல்லா வாக்குகளுக்கும் சொல்லலாம். ஏன்னா சப்தஸ்வரங்கள் எப்படி சங்கீத சாஸ்திரத்துக்கு மூலமாக இருக்கிறதே சப்தஸ்வரங்கள் தான். அது ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம். இந்த 7ங்கிறது நம்ம சாஸ்திரங்கள்லேயே பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஸ்தானம் இருக்குது. இந்த 7ங்கிற நம்பருக்கே பார்த்தீங்கன்னா வேதம் தைத்திரிய சம்மிதேன்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 காண்டமாக இருக்குது. லோகங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் லோகங்கள் பூர்லோகம், புவர்லோகம், சுவர்லோகம், மகர்லோகம், ஜனோலோகம், தப்போலோகம், சத்தியலோகம்னு ஒரு 7 லோகங்கள். அதலம், விதலம், சுதலம், தலாதலம், மகாதலம், ரசாதலம், பாதாளம்னு சொல்கிற போது பாதாள லோகங்கள் ஒரு 7 இருக்குது. சங்கீத சாஸ்திரத்தில் 7 ஸ்வரங்கள் தான், சரிகம பதனி தான். இந்த மேல் சஜ்ஜமும் கீழ் சஜ்ஜமும் கரஸ்பாண்டிங்காக இருக்கிறதுனால சரிகம பதனி. அந்த சித்தரஞ்சனி கீர்த்தனையிலையும் வர சப்தஸ்வர வித்யாலோலம் தான் பண்ணினார். பரமேஸ்வரனை பற்றி சொல்கிற போது சரிகம பதனி வர சப்தஸ்வர வித்யாலோலம் விதலித காலோ விமல ஹிருதய தியாகராஜபாலம் நாததனும் அனிஷம் சங்கரம் நமாமி மே மனசா சிரசா நாததனுமனிஷம். 7 ஸ்வரங்களை தான் சொன்னார். இந்த 7 ஸ்வரங்களுடைய பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷனில் தான் 72 மேளகர்த்தா ராகங்களும் வந்துடுச்சு. இது சப்தத்தை பொறுத்த அளவில். ரூபம்னு பார்த்தீங்கன்னா 7 கலர்ஸ் தான். ப்ரைமரி கலர்ஸ் வயலட், இண்டிகோ, ப்ளூ, க்ரீன், எல்லோ, ஆரஞ்சு, ரெட்னு சொல்லக்கூடிய விப்ஜிஆருங்கிற அக்ரானிமில் அடங்கியிருக்கக்கூடிய 7 கலர்ஸ் தான் ப்ரைமரி கலர்ஸ். அந்த கலர்ஸுடைய பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனையோ நூற்றுக்கணக்கான வர்ணங்கள். அவன் பெயிண்ட் கம்பெனியில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஷேட் கார்டுன்னு, அந்த காலத்தில் ஷேட் கார்டுன்னு போடுவா. இப்போ எல்லாத்தையும் கம்ப்யூட்டரில் சிமுலேட்டடாக காட்டிடுவா. அந்த காலத்தில் தான் ஷேட் கார்டு, பிரிண்டட் கார்டு இருக்கும். ஏராளமான கலர்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இவ்வளவுக்கும் மூலம் இந்த 7 கலர் தான். 7 கலர்ஸுடைய ஒரு பர்மிட்டேஷன் காம்பினேஷன் தான் உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அத்தனை வர்ணங்களுக்கும் அது காரணமாக இருக்குது. அதே மாதிரி பாகவதத்தையும் பார்த்தீங்கன்னா 7 நாளில் படிக்கிறது சப்தாக கிரமம்னு இருக்குது. ராமாயணமும் 7 காண்டமாக இருக்குது. உத்தரகாண்டத்தையும் சேர்த்து 7 காண்டமாக இருக்குது. எல்லாம் 7 ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. பின்னாடி சப்தஜனாசிரமம்னு ஒரு சர்க்கம் சொல்ல போகிறார் கிருஷ்ணந்தா காண்டத்தில். 7 முனிவர்கள் இருந்து 700 வருஷங்கள் உலகத்தில் இருந்து அவள் பகவான்கிட்ட போய் சேர்ந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்ல போகிறாள். சுக்ரீவன் ராமருக்கு எடுத்து சொல்ல போகிறாள். அதனால் 7 ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. இந்த 7 சாத விருட்சங்களை தான் சுவாமி தொலைச்சார். சுக்ரீவனுக்கு தன்னுடைய பராக்கிரமத்தை நிரூபணம் பண்ணுறதுக்கு 7 சாத விருட்சங்களை தொலைச்சி சப்தசாத பிரபேத்தா அப்படிங்கிற பேரை சுவாமி அடைஞ்சார். அது ராம அஷ்டோத்திரத்தில் ஒரு நாமாவாக இருக்குது. சப்தசாத பிரபேத்ரே நமஹா. இந்த 7ங்கிறது ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது. அதுக்காக சொல்ல வந்தேன். இந்த மாதிரி 7 ஸ்வரங்கள் ஆரோகணத்தில், 7 ஸ்வரங்கள் அவரோகணத்தில். இந்த சப்தஸ்வரங்களை சொன்னாரே அவர் சங்கீத சாஸ்திரத்துக்காக அப்படி சொல்லிவிட்டார். ஷோபில் சப்தஸ்வர அப்படின்னு தியாகராஜ சுவாமிகள் பாடிவிட்டார். இது வாக்குகளுக்கும் அப்படி தான். இந்த பின்னாடி ஒரு கம்பனுடைய ஒரு பாட்டு வரப்போகுது. இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை அப்படின்னு சொல்லி 7 விதமான பிறப்புகளை சொல்லியிருக்கார். அது வரும்போது சொல்கிறேன். வாதி தன்னுடைய மார்பில் தைக்கக்கூடிய பானத்தை உருவி பார்க்குற போது இம்மையே எழுமை நோய்க்கும் மருந்தினை ராமா என்னும் செம்மைசேர் நாமம் தன்னை கண்களில் தெரிய கண்டான் அப்படின்னு கம்பனுடைய பாட்டு இருக்குது. அந்த மாதிரி 7 ஸ்வரங்களை சொன்னார் தியாகராஜ சுவாமிகள். சப்தங்களும் இது நாபியிலேருந்து ஹிருதயத்தில் ஹிருதயத்துலேருந்து கண்டம், கண்டத்துலேருந்து வாக்கில் அப்படி வரணும். இதுக்கு மூலம் எங்கே இருக்குது? அப்படி அவர் நாபி ஹிருத்கண்ட ரசனா சோபில் சப்தஸ்வரன்னு தியாகராஜ சுவாமிகள் பாடுறதுக்கு மூலம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் வர்த்ததே மத்தியமேஸ்வரே. மத்தியமேஸ்வரேன உத்தமமான வாக்கு. இந்த துனி மாத்திரம் மத்தியமாக இருக்கணும். சில பேர் ரொம்ப ஹை பிச்சில் இருப்பாள். ஹை பிச்சுன்னா அப்புறம் சஸ்டெயின் பண்ண முடியாது. நீ ஆரம்பிக்கிற போதே மேல் கட்டையில் ஆரம்பிச்சுட்டா அப்புறம் மேலே ஆரோகணம் பண்ணுறது மேலே போய் தாக்கு பிடிக்கணுமோனோ. இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாக ரொம்ப மந்திரஸ்தாயிரியே பாடுன்றிருப்பாள். அவன் என்ன பாடுறான்னு காதலியே விடாது. அதுவும் சரியாக வராது. ரொம்ப ஹை பிச்சாகவும் இருக்கக்கூடாது, ரொம்ப லோ பிச்சாகவும் இருக்கக்கூடாது.
அது வெல் மாடுலேட்டடாக சஸ்டெயினபிள். இன்றைக்கி சஸ்டெயினபிள் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்கிறாலும் சஸ்டெயினபிள் ஸ்பீச், சஸ்டெயினபிள் பிச் இது ரொம்ப முக்கியம். அதான் மத்தியமேஸ்வரேன்னு சொல்கிற போது அது அதை பற்றி பின்னாடி சொல்கிறேன். நான் வியாக்கியானங்களில் ரொம்ப ரசமாக சொல்லியிருக்கா இதை. வர்த்ததே மத்தியமேஸ்வரே. அது மாத்திரமில்லை, சம்ஸ்கார கிரமசம்பன்னாம் அத்ருதாம் அவிதம் விதாம் உச்சாரயதி கல்யாணீம் வாஹாச்சம் ஹிருதயகாரிணிகீம். இவர் பேசக்கூடிய பேச்சு எப்படி இருக்குது தெரியுமா? சம்ஸ்காரம் நல்லா நிரம்பி இருக்குது. சம்ஸ்காரங்கிற வார்த்தைக்கே சமயக் கிரியதே அனேன இது சம்ஸ்காரா. எது பூர்ணமாக ஒரு வஸ்துவை பண்ணுமோ, நல்ல பக்குவமாக ஒரு வஸ்துவை பண்ணுமோ, அதுக்கு தான் சம்ஸ்காரம்னு பேர். இந்த சம்ஸ்காரம் நல்லா இருக்குது, பேசுகிற போதே தெரியுது. ஏன்னா மனசை போய் தொடருது. சம்ஸ்காரம் இருந்தால் தான் மனசை தோடும். இல்லைன்னா என்ன ஆகும்னா, கர்ணங்கதம் சுஷ்யதி கர்ணயேவா சங்கீதகம் சைக்கதவா ஹரிரீத்யா. நீலகண்டீஸ்வரா சொன்னார், மணலில் போய் ஜலத்தை விட்டால் அந்த ஜலம் அப்புறம் எங்கே போச்சுன்னு யார் கண்டுபிடிக்க முடியும்? மணலில் விழுந்து மணலோடு போச்சு, நிற்காது, தேங்கி நிற்காது. அது மாதிரி சில காயகால் பாடுற போது சங்கீதம் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, ஆனால் திரும்பி வந்து சொல்ல முடியலையே. கேட்டையில் 1 மணி நேரம் தோடி ஆலாபனம் பண்ணார்னாக்க திருப்பி நீங்கள் ஆலாபனம் பண்ணுங்கன்னா பண்ண முடியுமா? தோடி எடுத்து இவர் பண்ண முடியுமா? சங்கீதகம் சைக்கத்த வாரி ரீத்தியானார் நீலகண்ட தீட்சிதர். அந்த மாதிரி மனசில் போய் படாமல் காதலவில் மாத்திரம் இருந்து கொடுத்தனா பிரயோஜனம் இல்லை. மனசில் போய் நிற்கணும். அப்படின்னா சம்ஸ்கார சுத்தியோடு வரக்கூடிய வாக்காக இருக்கணும். சம்ஸ்கார கிரமசம்பன்னாம் அத்ருதாம் அவிலம்பிதாம். அதுக்கு மேலே இன்னொரு விஷயம் சொன்னார், பேசக்கூடிய பேச்சு மங்களமாக இருக்கணும். சில சமயத்தில் அவங்களகரமான ஒரு விஷயத்தை சொல்லும்படியாக கூட இருக்கும். அதனால தான் சம்பிரதாயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா சிவலோக பிராப்தி அடைஞ்சார், பகவான்கிட்ட போய் அடைஞ்சார். வைஷ்ணவ சம்பிரதாயமாக இருந்தால் ஆச்சாரியன் திருவடி அடைஞ்சார் அப்படி தான் சொல்கிறது. அதுக்கு கலோக்கியலாக இருக்கக்கூடிய வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுறது இல்லை, சம்ஸ்காரத்தோடு இருக்கிறவா யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. அமங்கலமான விஷயத்தை கூட மங்களமாக சொல்லணும். உச்சாரயதி கல்யாணி. இங்கே வந்து ரொம்ப மங்களமான வாக்கு தான் பேசியிருக்கார். அது மங்களமாக தெரியுது, பேசுகிற போது தெரியுது. உச்சாரயதி கல்யாணி வாஹாச்சம் ஹிருதயஹாரிணீம். மனசை கவரக்கூடியதாக இருக்குது ஆஞ்சநேயருடைய வாக்கு. இந்த ஸ்லோகங்களுக்கெல்லாம் வியாக்கியானம் பண்ணுற போது 2 ஸ்லோகங்கள் வியாக்கியானத்தில் காட்டினேன். ஒரு பாட்டகனுக்கு இருக்க வேண்டிய, பாட்டகன்னு சொன்னால் வேதத்தை சொல்லக்கூடியவன்னு நேர் அர்த்தம். அதே மாதிரி பேசக்கூடியவர்கிற அர்த்தத்தையும் கொடுக்கும். அவர் பேசக்கூடியவருக்கு இருக்க வேண்டிய குணங்கள் 6, அவர் தவிர்க்க வேண்டிய தோஷங்கள் 6. தோஷங்கள் என்னென்ன? கீதி சீக்ரி சிரக்கம்பி ததா லிகித பாட்டக அனர்த்தக்யா அல்பகண்டஸ்ச ஷடேதே பாட்டகாதமாக. கீதி அவன் பாடிகிட்டே இருப்போம். நீ கச்சேரியில் பாடினா சரி, அது சங்கீத வித்வான் அவருடைய வேலையே தான். ஆனால் பேசுகிறவன் எங்கேயோ ஒரு ஸ்லோகத்தை ஒரு ராகத்தில் சொன்னால் சரி, ஒரு பாட்டை ஒரு ராகத்தில் சொன்னால் சரி, இவன் பேசக்கூடிய பேச்சு முழுக்க ஒரே ராகமாகவே இருந்து கொடுத்தனாக்க அது ரசிக்காது. பேச்சு பேச்சாக இருக்கணும், பாட்டு பாட்டாக இருக்கணும், சங்கீதம் சங்கீதமாக இருக்கணும், பாஷணம் பாஷணமாக இருக்கணுமோனோ. கீதி எல்லாத்தையும் ஏதோ ராகத்தை போட்டு இழுத்துட்டே இருந்தான்னாக்க கீதி சீக்ரி. ஏற்கனவே சொன்னேன், ஸ்டெக்கட்டோ ஃபயர் ஆட்டமாக அது மாட்டும் 300 வேர்ட்ஸ் per minute வருது. அது என்ன சொல்கிறானே புரிய மாட்டேங்கிறது. ரொம்ப வேகமாக இருந்தால் ரசிக்க முடியாது. அதுவும் சங்கீத சாஸ்திரத்துலேயும் அப்படி தான், சாதாரண பேச்சிலையும் அப்படி தான். துருத காலம்னு ஒன்று வச்சுருக்கா. எங்கேயோ நடுவில் ஒரு சரணத்துக்கு நடுவில் தீட்சர் கீர்த்தியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா துருத காலத்தில் ஒன்று பாடும்படியாக இருக்கும். அது ரசிக்கக்கூடியதாக இருக்கும். எப்போதும் துருத காலமே பாடிகிட்டே இருந்தானாக்க விளம்ப காலம் டச் பண்ண மாட்டேங்கிறார், மத்தியம காலத்துக்கு வரவே மாட்டேங்கிறார். அவர் அது ரசிக்க முடியாது. ரொம்ப ஃபாஸ்ட் பேஸ்டாக இருந்து கொடுத்தனாக்க மனசுக்கு சூத்திங்காக இருக்கணும்னா சில விஷயங்களெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அது விளம்பரத்தில் தான் அனுபவிச்சாகணும். இந்த உபச்சார கீர்த்தனை வயல்வெளியில் கீழே ஒரு நாள் பார்த்தோம் தியாகராஜ சுவாமி. அது வந்து விளம்ப காலத்தில் தான் சௌக்கியத்தை அனுபவிக்க முடியும். அதை போய் கிடுக்கிடுன்னு சுவாமிக்கு சாத்தக்கூடிய உபச்சாரத்தையும் வேகப்படுத்திட்டு பாடக்கூடிய பாட்டையும் வேகப்படுத்தினா அந்த பாவத்தை ரசிக்க முடியலையே. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா, ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டுன்னு ஒன்று வந்துடுச்சு. இப்போ ஒரு ஜெனரேஷனாக ஃபாஸ்ட் ஃபுட் வந்துடுச்சு.
அவன் மாட்டில் ஏதோ கையில் வாங்குறான், நடந்துகிட்டே போயிட்டே இருக்கிறபோது ரயில்வே ஸ்டேஷனில் இருக்கிறபோது, பஸ் ஸ்டாப்பில் இருக்கிறபோது இடதுக்கு யார் கடிச்சுட்டு வலதுக்கு யார் கடிச்சுன்னு அவன் மாட்டில் போயிட்டே இருக்கான். உட்காந்து சாப்பிட்றதுக்கு அவனுக்கு அவகாசம் இல்லை. அப்படி ரோடு எனக்கு தெரியாது, நான் அந்த பக்கமே போனது கிடையாது. ஆனால் ரோட்டில் போகிறது பார்த்தாக்க ஏதோ யாரோ ஒருத்தர் சொன்னேன், அவன் டேபிள் தான் போட்டிருக்கான்னு தவிர சேரே கிடையாது. ஏன்னா சேர் இல்லை, அவன் மாட்டில் ஏதோ ஒரு சாப்பாடு போட்டுருக்கான், எல்லோரும் நின்று சாப்பிட்டுருக்கான். உட்காந்தா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக டைம் உட்காந்துடுவான். அவனுக்கு டேர்ன் ஓவர் டைம் கூட போயிடுச்சுனாக்க கஸ்டமர்ஸ் இன்னும் குறைஞ்சி போய்டுன்னு சொல்லிவிட்டு டேபிளை மாத்திரம் போட்டு வச்சுருக்காங்கிற பக்கத்தில் வந்தவர் யாரோ சொல்கிறார், ஆட்டோவில் போயிட்டு இருக்கிறது ஏதோ சொல்கிறேன். இது மாதிரி திரும்பி பார்த்தா அது மாதிரி இருக்குது. அதெல்லாம் இந்த ஃபாஸ்ட் பேஸ்ட் வேர்ல்டுக்கு வேணால் ஏதோ அவளுக்கு சௌரியம்னு நினச்சிக்கிறாளே தவிர சாப்பிட்றது உழைக்கிறது முழுக்க கார்த்தாலேன்னு சாயங்காலம் மட்டும் உழைக்கலாம். இந்த ஒரு வயத்துக்கு தானே, அதை உட்காந்து நிம்மதியாக சாப்பிட்ணும். சயின்ஸ் பிரகாரமும் சரி, ஆயுர்வேத பிரகாரமும் சரி, ரொம்ப பரப்பப்பாக சாப்பிட்டா அது உடம்புல போய் ஒட்டாது அப்படிங்கிறா. அந்த மாதிரி ஆகாரம் எப்படி கொஞ்சம் நிதானமாக ரசித்து சாப்பிட வேண்டியதாக இருக்கோ, இன்னொன்றும் அது சாதாரணமாக இருக்கக்கூடிய ஒர்க்கிங் லஞ்சாக இல்லாமல் ஒரு விருந்து சாப்பாடு பண்ணார்னு வச்சுக்கோ. யாரோ ரொம்ப ஆசையாக ஆற்றுல ஏதோ விசேஷம் கூப்பிட்டு வடை பாயசத்தோட ஸ்வீட்டோடு போடுறேன். இவன் 5 நிமிஷம் சாப்பிட்டுட்டு பறந்து அடிச்சுன்னு ஓடனேன்னா என்ன ஸ்வீட்டு சாப்பிட்டான்னு கூட தெரியாது, அவனுக்கு என்ன கறிக்காய் போட்டான்னு கூட தெரியாது. அது மாதிரி இருந்தால் இட்ஸ் எ வேஸ்ட் ஆஃப் குலினரி டேலண்ட். அவள் சமைச்சவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தம். இவ்வளோ மெனக்கிட்டு 4 மணி நேரம் பாடுபட்டு சமைச்சிருக்கோம், 4 நிமிஷத்தில் சாப்பிட்டு போகிறா, என்ன சாப்பிட்டான்னு கூட தெரியாமல் சாப்பிட்டுட்டு போகிறாருன்னா அதை ரசித்து சாப்பிட்டாதான் நன்னா இருக்குதுன்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னாதான் பண்ணுவாளுக்கு திருப்தி. அதனால் எல்லாத்தையும் ரொம்ப அவசரமாக இருக்கக்கூடாது. கீதி சீக்ரி, அது மாதிரி பேசக்கூடியவனும் அப்படி தான், ரொம்ப வேகமாக இருக்கக்கூடாது. கீதி சீக்ரி சிரக்கம்பி. தலையாட்டின்ண்டே இருப்பான். சில பேர் தலையாட்டினா எப்போ ஒரு இடத்துல தன்னுடைய சுவானுபவத்தால் தலையாட்டினா ரசித்தார்னா ஓகே. ஆரம்பத்துலேருந்து அந்தம் பரிகந்தும் ஒரு 2 மணி நேரம் தலை ஆட்டின்ண்டே இருக்க. எதிர்த்தாப்பில் ஒரு வாண்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும், சின்ன பையன் ஒருத்தன் உட்காந்துட்டு இருப்போம். அவன் பக்கத்தில் அவனோட சகா ஒருத்தன், அவன் நடுவில் இங்கே பாரு அந்த மாமா வலது பக்கத்தில் 283 முறை தலையாட்டி விட்டார், இடது பக்கத்தில் 282 தான் ஆட்டிருக்கார். அவன் கவுண்ட் வச்சுன்னு இருக்கான், இவன் எவ்வளோ தலையாட்டுறான்னு. இது யாருக்கு வேணும்? யூ ஆர் டிஸ்ட்ராக்டிங் தி ஆடியன்ஸ் ஃப்ரம் தி மெயின் பர்பஸ் ஆஃப் யுவர் ஸ்பீச். கீதி சீக்ரி சிரக்கம்பி ததா லிகித பாட்டகா. எழுதி வச்சுன்னு படிக்கிறது வேதத்துக்கு ரொம்பவே. ஒரு தலைமுறை முன்னாடி வேத பாராயணத்துக்கு கூப்பிட்டா நெட்ருவாக தான் சொல்லணும். புஸ்தகத்தை பார்த்து வேதம் பாராயணம் பண்ணுறேன்னா சேர்த்துக்க மாட்டான், கோஷ்டியில் சேர்த்துக்க மாட்டா, கணக்குக்கு சேர்த்துக்க மாட்டான். இப்போ புஸ்தகத்தை பார்த்தாவது ஒழுங்காக பாராயணம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஆள் கிடைக்கிறாளேன்னு சந்தோஷப்படக்கூடியதாக இருக்குது இன்றைக்கும். ஆனால் நல்ல சூராத்தியாயிகள் நிறைய பெரியவாளுடைய ஒரு அனுகிரகத்தால் யங்ஸ்டர்ஸ் நிறைய பேர் வந்துவிட்டால் வேதத்தை நன்னா அப்படி கண்ணை மூடிண்டு கொப்பளிக்கக்கூடிய யுவாக்கள் நிறைய பேர் வந்துவிட்டா, வேதத்தில் வந்துவிட்டா. லிகித்த பாட்டுக்காக எழுதி வச்சுன்னு படிக்கப்படாது. அது வேதத்துக்கு மாத்திரம் இல்லை, பொதுவாக பேசுகிற விஷயத்துலையே அப்படி தான். பேசினாலும் பாடினாலும் எல்லாமே கண்டஸ்தமாக இருக்கணும். அதான் அது ஒரு அழகு. இந்த லிரிக்ஸை நான் எதிர்த்தாப்பில் ஒரு செல்லில் வச்சுக்கிறேன், வேறு ஐபேடில் வச்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பாடினாக்க ஐபால் டு ஐபால் கான்டாக்ட் இருக்காது. ஆடியன்ஸோட கண்ணை மூடின்னு பாடலாம், கண்ணை மூடின்னு பேசலாம், அது அனுபூதியுடைய நிலை. ஆனால் ஐபால் டு ஐபால் கான்டாக்ட் இருந்தால் தான் யூ வில் பி ஏபிள் டு கிரியேட் அ ரேப்போ வித் தி ஆடியன்ஸ். இவர் புஸ்தகத்தை பக்கத்தையே திருப்பிகிட்டே இருந்தாருன்னா இவர் புஸ்தகத்தில் எந்த பக்கம் திருப்புறாருன்னு அவங்க கவனம் அங்கே தான் இருக்கும். புஸ்தகத்தில் என்ன இருக்குங்கிறத கவனம் இருக்காது. இவர் எங்கே திருப்புறாரு, வலது பக்கமாக இடது பக்கமாக எப்போ திருப்புறாருன்னு அதில் ஒரு சிரமம் உண்டு. இந்த எழுதி வச்சுன்னு படிக்கிறதுல ஒரு சிரமம் உண்டு. யூ டென்ட் டு கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் ஃப்ரம் தி மெயின் தீம் ஆஃப் யுவர் ஸ்பீச். எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம் ஒன்று சொல்கிறேன். ரொம்ப நாள் முன்னாடி நான் பேங்க்கில் வேலையாக இருக்கிற போது ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் ப்ரோக்ராம் ஒரு 3 வாரம் அங்கே ஹெட் ஆஃபீஸில் 3 வாரம் அங்கேயே இருந்து ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் அனுப்பிச்சிருந்தாங்களெல்லாம். நாங்கள்லாம் ஜூனியர் மேனேஜ்மெண்ட். அங்கே கடைசியில் வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் 3 வாரம் அவன் திரும்பி எப்படா ஊருக்கு போகிறோன்னு டிக்கெட் புக் பண்ணி வச்சுன்னு காத்துன்னு இருக்கான். வேலிடிட்டி ஃபங்க்ஷன் ஒரு சனிக்கிழமை அன்றைக்கி. சீனியர் மேனேஜ்மெண்ட்லேருந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்தார். அவர் அந்த ஹெரார்க்கியில் பெரிய டாப் லெவலில் இருக்கார் பேங்கிங்கில். நாங்கள்லாம் அப்போ தான் சேர்ந்துருக்கோம் ஜூனியர் மேனேஜ்மெண்ட். அப்போ தான் இன்ஜெக்டட் இன்டு தி மேனேஜ்மெண்ட் கேடர், அவ்வளவுதான். அவர் வேலிடிட்டி ஸ்பீச் கொடுக்குறார். யாரோ செக்ரட்டரி டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்கா போல். அந்த காலத்தில் டைப்பிங் தானே, இந்த கம்ப்யூட்டர் பிரிண்ட் அவுட்லாம் கிடையாது. நான் ஐம் டாக்கிங் ஆஃப் மோர் தென் 40 years பேக். அப்போ டைப் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு, திருப்பி போட்டு கொடுத்துருக்கா போல் இருக்குது. இவர் படிச்சுட்டே வராரு. ஒரு 15-20 நிமிஷம் கழித்து தேர் இஸ் அ சென்ஸ் ஆஃப் டேஜாவோ. கேட்குறவா எல்லோரும்
இவன் அவனை பார்க்குறான், அவன் இவனை பார்க்குறான். மத்தியானம் 2 மணி ஆகிடுது. இவர் முடிச்சப்பறம் தான் அவன் சாப்பிட்ணும். சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் வண்டியை பிடிச்சி பஸ்ஸையோ ட்ரெயினையோ பிடிச்சி அவன் ஊருக்கு போனோம். இவர் சொன்ன மாதிரி கேட்ட மாதிரியே இருக்கே, அரை மணி நேரம் முன்னாடி பேசின விஷயமாட்டமாகவே இருக்கே. அப்புறம் தான் விஷயம் தெரிஞ்சுது. அவர் ஒவ்வொரு ஷீட்டாக படிச்சுட்டு அடியில் வச்சுட்டே இருக்கார். அந்த கிளிப் எடுத்துவிட்டார். அதனால் படித்ததையே திருப்பி படிச்சுட்டு இருக்கேன். ததா லிகித பாட்டகா. இது வாஸ்தவமாக நடந்தது. யாருன்னு மாத்திரம் கேட்காதவங்க சொல்ல முடியாது. ஆனால் வாஸ்தவமாக நடந்தது. ததா லிகித பாட்டகா அனர்த்தக்யா அல்பகண்டஸ்ச. அர்த்தம் தெரியாமல் பேசலாம். சும்மா மொந்த ஊருன்னு சொல்கிற பாருங்க, மொந்த ஊர் போட வேண்டியதுதான். வேதத்தை வந்து அர்த்த விசாரம் பண்ணக்கூடாது. அர்த்தத்தை விசாரம் பண்ணால் மேலே மூலம் ஓடாது. மொந்த ஊர் தான் சொல்லணும். ஆனால் பொதுவாக பேசக்கூடிய சமயத்தில் யூ ஷுட் நோ வாட் யூ ஆர் டாக்கிங் அபவுட். இஃப் யூ ஆர் நாட் கிளியர் அபவுட் வாட் யூ ஆர் டாக்கிங், ஹவு டு யூ எக்ஸ்பெக்ட் தி ஆடியன்ஸ் டு பி கிளியர் இன் தேர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்? கிளாரிட்டி இருந்தால் கம்யூனிகேஷன் வரும். இது ரொம்ப சிம்பிள். Clarity, if you have got clarity of thought in your own mind, you will be able to communicate effectively. எங்கே கம்யூனிகேஷன் சரியாக வருதுனாக்க, when you are not clear in your own mind, the human tendency is to confuse and confound the audience. அதான் உனக்கு சரியாக புரியலை, ஏதோ வார்த்தையை போட்டு அப்படி வாக்ஜாரத்தால் கேட்குறவாள் கொஞ்சம் பிரமிக்கும்படியாக செஞ்சு இருக்கிற காலத்தை அதாவது ஓட்டிட்டு போனோம் அப்படின்னு நினைக்கிறது. when you are not clear about what you want to talk. கிளாரிட்டி இருக்கணும். அனர்த்தக்யா, அர்த்தம் தெரியாமல் ஒருத்தன் ஸ்லோகம் எழுதுனேன்னு ஆரம்பித்தான். ஸ்லோகத்துக்கு அனுஷ்டுபடுத்துறதுக்கு 8 அக்ஷரங்கள் ஒரு பாதத்தில். சரி, அபத்தோவா சுபத்தோவா குந்தி புத்திரோ விநாயகா. இது என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க, உங்களுக்கே அர்த்தம் புரியும். அபத்தமாக இருந்தாலும் சுபத்தமாக இருந்தாலும் சரியாக இருந்தாலும் சரியாக இல்லாமல் போனாலும் குந்தியுடைய பிள்ளை விநாயகர்னு சொன்னாக்க, இந்த ஸ்லோகம் எழுதணுமேங்கிறதுக்காக எழுதினா அது அர்த்தம் உண்டா? குந்தி புத்திரோ யுதிஷ்டிரகான்னு சொன்னாலும் நியாயம். குந்தி புத்திரோ விநாயகங்கிறாகும். அர்த்தம் தெரியாமல் ஏதோ ஒரு ஃபில் இன் தி பிளாங்க்ஸ் ஏதோ ஒன்று பண்ணணுமேங்கிறதுக்காக அர்த்தம் தெரியாமல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது. இது மாதிரியும் நான் சின்ன குழந்தையாக இருக்கிறதே பார்த்துருக்கேன். ஃபில் இன் யூஸ் இன் சென்டென்சஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இந்த லாங்குவேஜ் டெவலப் பண்ணுறதுக்காக ஒரு வார்த்தையை கொடுத்து யூஸ் இன் சென்டென்சஸ் ஆஃப் யுவர் ஓன் அப்படின்னு. நான் ஸ்கூலில் படிச்சுட்டு போது ஒரு பையன் வந்தான். எக்ஸ்பயர்ட் அப்படிங்கிற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணோம். அதான் கொடுத்துருக்க எக்ஸசைஸு. மதர் எக்ஸ்பயர் டுடேங்கிறாமா. ஒரு நிமிஷம் ஆடி போயிட்டோம், கிளாஸே ஆடி போயிட்டோம். 40 பேர் கிளாஸ். அவள் அம்மா நன்னா கொட்டாப்படியாக இருக்கா, அந்த மாமி நன்னா தெரியும், எங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அந்த மாமி நன்னா இருக்கா. அந்த பையன் வந்து மதர் எக்ஸ்பயர் டுடேங்கிறான். சென்டென்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனா ஏதாவது அர்த்தமாக சொல்ல வேண்டாமா? இது மாதிரி ஒரு அமங்கலமாக ஒரு விஷயத்தை போய் சொல்லலாமா? வாஸ்தவமாகவே அந்த அம்மா தவறி போயிட்டானா என்ன ஆகும்? இந்த பையனுக்கு என்ன ஆகும்? அம்மா இல்லாத பையனாக போயிடுவேன். அதனால் ஜாக்கிரதையாக யூஸ் பண்ணணும். அனர்த்தக்யா அல்பகண்டஸ்ச. சில பேர் குரலே வெளியில் விழும்பாது. 4 பேருக்கு நடுவில் பேசுவது கிணீர்னு. அதனால தான் சுவாமி ராமன் பேசுகிற போது ராமாயணத்தில் இன்னொரு இடத்துல சொன்னேன். நான் அங்கங்கே தான் மேற்கோள் காட்ட முடியுதுன்னா அடிக்கடி சொல்லிட்டு இருக்கேன். எல்லா ஸ்லோகத்தையும் பார்க்க முடியறதில்ல. துந்துபிஸ்வனர் கோஷா அப்படிங்கிறார் வால்மீகி. தேவலோகத்தில் இருக்கக்கூடிய துந்துபி வாத்தியம் முழங்கினா எப்படி சப்தம் இருக்குமோ அந்த மாதிரி கம்பீரமாக இருக்கான் ராமருடைய குரலானது. துந்துபிஸ்வனர் கோஷா. நன்னா கிணீர்னு இருக்கணும். அந்த வாக்கானது கிணீர்னு இருக்கணும். சில பேர் பத்னிகிட்ட ஏகாந்தமாக பேசுகிற மாதிரி 4 பேருக்கு முன்னாடி பேசுவோம். 4 பேருக்கு முன்னாடி பேசுவது கம்பீரமாக இருக்கணும். பத்னிகிட்ட பேசுவது கம்பீரமாக பேசுவோம். எல்லாருக்கும் கேட்க முடியாது. அசடு ரெண்டுங்க எங்கே எப்படி பேசணும்னு தெரியாமல் பேசுறதுன்னு அர்த்தம். அனர்த்தக்யா அல்பகண்டஸ்ச ஷடேதே பாட்டகாதமாக. இந்த கண்டங்கிறது ஷாரீரம்னு சொல்கிறோமோனோ, அது வந்து சரீரம் ஷாரீரம் ரெண்டுமே பகவானுடைய அனுகிரகம் தான். நான் என்ன பண்ண முடியும்? உங்கள் குரல் எப்படி இருக்குன்னு யாராவது தீர்மானம் பண்ண முடியுமா? குரல் நன்னா இருக்குது நன்னா இல்லைன்னு வேணால் வேற ஒருத்தர் பேசுகிறது சொல்லாமே தவிர நம்ம குரல் எப்படி இருக்குங்கிறது இது ப்ரீ ஆர்டெயின்டு பகவானாக கொடுத்து. சரீரமும் அப்படி தான். நமக்கு இப்படி தான் ஃபேஷியல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கணும். சுவாமி ஒருத்தர் உதவியாக வச்சுருக்கார், குண்டாக வச்சுருக்கார், கருப்பாக வச்சுருக்கார், ஷிப்பாக வச்சுருக்கார். ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு லிவ் வித் யுவர் பாடி. இந்த ஜென்மாவில் அம்மாவுடைய கர்ப்பத்திலேருந்து எப்படி வந்தோமோ அந்தந்த வயசுக்கு தகுந்தாப்பில் வளரும். அவ்வளவுதானே தவிர அதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. பேசிக் ஃபீச்சர்ஸும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. யூ ஹேவ் டு லிவ் வித் யுவர் பாடி. அதனால் சரீரத்தையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண முடியல, ஷாரீரத்தையும் வி ஹேவ் நோ கண்ட்ரோல் ஓவர் இட். சுவாமி யாருக்கு எப்படி கொடுத்துருக்காரோ அப்படி தான். குரல் நன்னா கிணீர்னு கிளம்பணும்னா அதுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லுவாள். அந்த காலத்துலலாம் பிறந்த குழந்தைக்கு ஆற்றுல வயசான பாட்டி தானே பார்த்துப்ப கோரோஜனை போட்டுவாள்.
கோரோஜனை போட்டுனா தொண்டை நன்னா விரிஞ்சு கம்பீரமாக இருக்கும் கண்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாள். இனிமேல் ஒன்றும் பண்ண முடியாது, நம்ம பாட்டி நமக்கு போட்டிருக்கணும். இல்லை நாம் வேணால் நம்ம பேரன் பேத்திக்கு வேணால் ஏதாவது கொடுக்கலாமே தவிர, சின்ன குழந்தையாக இருந்தால் கொடுக்கலாமே தவிர, இனிமேல் இந்த கண்டத்தை வச்சுன்னு இந்த வயசுக்கு மேலே எதாவது பண்ண முடியுமோ? அல்ப கண்டகா, கண்டம் கிளம்ப மாட்டேங்கிறது, வெளியில் குறதே கிளம்ப மாட்டேங்கிறது. அது பாட்டக தோஷம் அப்படின்னு விட்டார். பாட்டக குணங்கள் என்னென்னா மாதுரியம் அக்ஷர வியக்திகி தைரியம் லயசமத்வஞ்ச ஷடேத்தே பாட்டகா குணாக. மாதுரியம் அக்ஷர வியக்திகி பதச்சேதஸ்ததா அத்வரா தைரியம் லயசமத்வஞ்ச ஷடேத்தே பாட்டகா குணாக. மாதுரியம் மதுரமாக இருக்கணும். இது பேசுகிற போதே கேட்குறதுக்கே மதுரமாக இருக்கணும். அக்ஷர வியக்திக்கு அக்ஷரம் நல்லா ஸ்பஷ்டமாக இருக்கணும். உச்சரிப்பே கரெக்டாக இருந்தால் ஒருத்தன் டிக்டேஷன் எடுத்தான்னா அவனுக்கு இது முதல் பா ரெண்டாவது பா அப்படின்னு சொல்லப்படாது. முதல் பான்னு சொன்னாலே இவன் சரியாக உச்சரிக்கலைன்னு அர்த்தம். இவன் சொல்கிற போதே தெரியணும் முதல் பாவா ரெண்டாவதா மூணாவதா நாலாவதா பா 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 பா. அது உச்சரிப்பில் தெரியணும். அந்த அல்ப பிராணன் மகா பிராணன் தான் உச்சரிப்பில் தெரியணும். மாதுரியம் அக்ஷர வியக்திக்கு பதச்சேதகா, பதத்தை ஒழுங்காக பிரிக்கணும். அதனால தான் கலோக்கியலாக ஒரு வார்த்தை வந்துட்டு சுக்கு மோதகு திப்பிலின்னு வந்துடுத்து. சுக்கு மிளகு திப்பிலிங்கிறத சுக்கு மோதகு திப்பிலின்னு பிரித்தான்னா அர்த்தமாகாதே. எப்படி பிரிக்கணும்? பதத்தை பிரித்தாலே அர்த்தமாகிற மாதிரி இருக்கணும். பதச்சேதகா ததா அத்வரா. துவரானா வேகம், அத்வரானாக்க வேகமாக இல்லாமல் இருக்கிறது. சில சமயத்தில் வேகமாக ஒரு விஷயத்தை கவர் பண்ண முடியாது இருக்கும். ஆனால் அந்த வேகமாக கவர் பண்ணுறோங்கிறத வெளியில் காட்டிக்காமல் கவர் பண்ணோம். உபன்யாசகால் எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் நிறைய இருக்கும். பட்டாபிஷேகம், ருக்மிணி கல்யாணம் ஏதோ ஒன்று முடிச்சுட்டு அன்றைக்கி ராத்திரியே வண்டி பிடிக்க முடியாது இருக்கும். அன்றைக்கின்னு முள் வேகமாக ஓடுற மாதிரி இருக்கும். விஷயத்தை எதையும் குறைக்கவும் முடியாது, சொல்லி ஆகணும் எல்லாத்தையும். பல விஷயங்கள் சேர்த்து கடைசி நாள் இன்றைக்கி தான் டெலஸ்கோப் பண்ணி சொல்ல முடியாது இருக்கும். ஆனால் கடிகாரத்தை பார்த்துட்டே ட்ராவலிங் டைம் என்ன இருக்குதுன்னு மனசை கால்குலேட் பண்ணிட்டு சொல்லிகிட்டே இருக்கணும். மல்டி டாஸ்கிங், பிரெயினுக்கு மல்டி டாஸ்கிங் அன்றைக்கி இது. ஆனால் அவர் என்னதான் உள்ள ஜக்லரி பண்ணிட்டு இருக்காருன்னு வெளியில் யாருக்கும் தெரியப்படாது. இவர் மாட்டில் சொல்லிட்டு இருக்கணும். அவருக்கு மாத்திரம்தான், அவருக்கும் பகவானுக்கு மாத்திரம்தான் தெரியும். மென்டல் ஜக்லரி எவ்வளோ பண்ணி அந்த விஷயத்தை முடிக்கிறாருங்கிறது அவருக்கு தான் தெரியும். இதெல்லாம் நிறைய அதில் என்ன ஒரு விஷயம்னா அனுபவத்தில் தான் வரும். இந்த அத்வராங்கிறது மாத்திரம் அனுபவத்தில் தான் வரும். அனுபவம் வர வர வேகமாக கவர் பண்ண முடியாது இருந்தால் கூட வேகமாக சொல்ல வேண்டிய விஷயத்தை ஃபிசிக்கல் வேகம் இல்லாமல் அதை சங்கரப்படுத்தி கவர் பண்ணி வெளியில் தெரியாதபடி இருக்கக்கூடிய டென்ஷன் வெளியில் தெரியாதபடி அதை கவர் பண்ணி கொண்டு போகக்கூடிய அழகு அனுபவத்தில் தான் வரும். வேறு அதுக்கு ஷார்ட்கட்டே கிடையாது. பதச்சேதஸ்ததாத்வரா தைரியம் லயசமத்வஞ்ச. தைரியம் ரொம்ப முக்கியம். சபா கம்பம்னு ஒன்று இருந்துடுத்துனா மேடை ஏறப்படாது. சில பேருக்கு 4 பேருக்கு முன்னாடி பேசுகிறதுனா ஒரே பயமாக இருக்குது. சபையை பார்த்தா உடம்பெல்லாம் நடுங்கிறது. தனியாக பேசினா ரத்னங்களெல்லாம் ஊற்றுன்னு இருக்க, நல்ல விஷயங்கள்லாம் சொல்கிறாரே 4 பேருக்கு உபயோகமாக இருக்கட்டுமேனு ஒரு மைக்கை எடுத்தாப்புல வச்சுட்டா வாயில் வார்த்தையே வரமாட்டேங்கிறது. எங்கள் தாத்தா ஒரு கதை சொல்லுவார். அந்த காலத்தில் யாரோ ஒருத்தர் ஒரு பாவதர் இருந்தார் அவருக்கு. அவருக்கு சொல்லணும்னு ஆசை. இந்த சபா கம்பம் மாத்திரம் இருந்துடுச்சு. ஒரு சிஷ்யனை அழைச்சின்னு போய், சிஷ்யன் வேற இவருக்கு, சிஷ்யனை அழைச்சின்னு போய் எங்கேயோ ஆரம்பித்தார். முதல்ல அந்த தியானத்தில் பாடக்கூடிய கீர்த்தனைகள்லாம் பாடிவிட்டாள். ஆதோர் கீர்த்தனாரம்பத்தில்னு ஆரம்பித்தார். அதுக்கு மேலே வரமாட்டேங்கிறது. சில பேர் டிக்டேட் பண்ண ஆரம்பித்தானாக்க, அந்த காலத்தில் ஸ்டெனோகிராஃபருக்கு மேலே இருக்கிற ஆஃபீஸை டிக்டேட் பண்ணுவானோ, திஸ் ஹேஸ் ரெஃபரன்ஸ் டு யுவர் அபோவ் லெட்டர், இதுக்கு மேலே போகாது. சப்ஜெக்ட் கொடுத்துட்டா அதுக்கு மேலே அவனுக்கு திஸ் ஹேஸ் ரெஃபரன்ஸ் டு யுவர் அபோவ் லெட்டருக்கு மேலே அடுத்த வார்த்தையே தோணாது. அவன் தலையை செஞ்சுட்டே இருப்பான். ஸ்டெனோகிராஃபர் எஃபிஷியண்ட்டாக இருந்தால் அதை விட ஒரு பெரிய பனிஷ்மெண்ட் வேறு ஒன்று இருக்க முடியாது. ஃபார் த எஃபிஷியன்ட் ஸ்டெனோகிராஃபர் டு பி டீலிங் வித் அன் இன்னெஃபிஷியன்ட் பாஸ். இது பெரிய பனிஷ்மெண்ட் அந்த ஸ்டெனோகிராஃபருக்கு. அதனால் மேலே ஓடணுமே, டக்குன்னு மேலே ஓடின்னு இருக்கணுமே. இவர் என்ன பண்ணார், சிஷனோடு வந்திருக்க, நிறைய பேர் கூடியிருக்கா, புதுசாக வந்திருக்கார், ஏதோ ஒரு ஊருக்கு சொல்லணும்னு நிறைய க்ரௌடு பார்த்த உடனே இவருக்கு விலவெழுத்து போயிடுத்து. ஆதோர் கீர்த்தனை ஆரம்பத்துங்கிறார், அதுக்கு மேலே ஒன்றும் போக மாட்டேங்கிறது. திடீர்னு அவருக்கு ஒரு பிரெயின் வேவ், அப்படியே மேல் வேஷ்டி போட்டு கீழே விழுந்துட்டார்.
கீழே விழுந்தால் மயக்கம் போட்டிருக்காருன்னு நினச்சிட்டு எல்லாரும் அவருக்கு ஏதோ தீர்த்தம் கிருத்தம் கொண்டு வந்தால் ராவா சிஷ்யா அழிச்சு கிளம்பி போயிட்டார், ஊரை விட்டு கிளம்பி போயிட்டார் ஒரு கதை சொல்லுவாள். ஏன்னா மறுநாள் ஃபேஸ் பண்ணால் தான் இதே ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணி ஆகணும். ஏதோ மயக்கம் போட்டு விழுந்துருக்காருன்னு நினச்சி அவள் ஆற்றுக்கு போயிட்டா, இவர் ஆற்றுக்கு போய் ராவா சிஷ்யனை அழிச்சிட்டு கிளம்பி போயிட்டார். தைரியம் லயசமத்வஞ்ச, தைரியம் இருக்கணும். 4 பேரை பார்த்த உடனே அனுபவத்தில் என்ன ஆகும்னாக்க நிறைய உற்சாகம், நிறைய பேரை பார்த்தா தான் உற்சாகம் ஜாஸ்தி. ஆழ்கண்ட சமுத்திர மட்டமாக த கிரேட்டர் தி ஆடியன்ஸ் த கிரேட்டர் தி எந்தூசியாசம், அது வந்து அனுபவத்தில் வரும். இது சின்ன வயசுலேயே சபாகம்பம்னா என்ன, ஸ்டேஜ் ஃபியர்னா என்னன்னு தெரியறதுக்கு முன்னாடி மேலே ஏறி விட்டால் இந்த சிரமமே வராது. அந்த மாதிரி தைரியம் லயசமத்துவம். லயசமத்துவங்கிறது இப்போ சங்கீத சாஸ்திரத்தில் ஸ்ருதின்னு சொல்கிறாலும் ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த மட்டும் அந்த ஸ்ருதி அப்படியே இருக்கணும். அந்த ஸ்ருதி ஒன்றும் மாறப்படாது. ஏன்னா ஸ்ருதிர் மாதா லயஸ்பிதா அப்படின்னு ஒரு வச்சனம். ஸ்ருதி தான் சங்கீதத்துக்கு தாயாராட்டமாக ஸ்ருதி. ஸ்ருதினா பாடக்கூடிய வித்வான்கள், சங்கீத வித்வான்களுக்கு மாத்திரம்தான் ஸ்ருதின்னு நினைக்கப்படாது. எங்களை மாதிரி பேசக்கூடியவாளுக்கும் ஸ்ருதி உண்டு. ஸ்ருதி பெட்டின்னு ஒன்று வச்சுக்கிறியே தவிர, ஸ்ருதின்னு ஒரு செதில் வச்சுக்கிறியே தவிர, அவளுக்கு ஒரு பேஸ் ஸ்ருதி இருக்கும். நம்ம சாதாரணமாக ஒரு கட்டை, 1.5 கட்டை, 2 கட்டை அப்படிங்கிறதான் சொல்கிறோமோ ஸ்ருதி. அந்த மாதிரி அவளுக்கு ஒரு ஸ்ருதி இருக்குது. ஆரம்பத்துலேருந்து அந்த பர்யந்தம் அந்த ஸ்ருதியானது அப்படியே மெயின்டைன் ஆகணும். இங்கிலீஷில் ஒரு பழமொழி வந்து டு ஸ்டார்ட் வித் அ பேங் அண்ட் எண்ட் வித் அ விம்பர் அப்படின்னு ஒரு பழமொழி. ஆரம்பிக்கிறபோது பிரமாதமாக ஆரம்பித்தான், அதை சஸ்டெயின் பண்ண முடியல, முடிக்கிற போது சொரத்தே இல்லாத ஹான்னு ஓஞ்சி போய் முடிக்கிறான். அது மாதிரி இருக்கக்கூடாது. எந்த பிச்சை சஸ்டெயின் பண்ண முடிகிறதோ அதை, எந்த பிச்சில் சஸ்டெயின் பண்ண முடிகிறதோ அதை ஆரம்பிக்கிறதுங்கிறது ஒன் வே ஆஃப் அப்ரோச்சிங் இட். தி அதர் அப்ரோச்சஸ் எந்த பிச்சில் ஆரம்பித்தோ அது சஸ்டெயின் பண்ணுறது கடைசி மட்டும். அது அபியாசத்தால், வில்பவரால், ஈஸ்வர கிருப்பையால் வரும். தைரியம் லயசமத்வஞ்ச ஷடேதே பாட்டகாகுணாக. இந்த பாட்டக குணங்கள் ஆறு சொன்னால் தோஷங்கள் ஆறு தவிர்க்க வேண்டியது சொன்னார். தோஷம் ஒன்று கூட ஆஞ்சநேயர்கிட்ட இல்லை, குணங்கள் அவ்வளவும் இருக்குது. சம்ஸ்கார கிரமசம்பன்னாம் அத்ருதாம் அவிலம்பிதாம் உச்சாரயதி கல்யாணீம் வாஹாச்சம் ஹிருதயஹாரிணிஹீம் அனயா சித்ரயா வாசா கிருஸ்தான வியஞ்சனஸ்தயா கஸ்ய நாராத்யதே சித்தம் உத்யதாசேகே அரேரபி. இவர் பேசியிருக்கக்கூடிய வாக்கு எப்படி இருக்குனாக்க, முன்னாடி சொன்னாலும் உரஸ்தம் கண்டகம் வாக்கியம் ஹிருதயத்திலேருந்து வந்து கண்டம் வழியாக வந்து வாக்கு வழியாக வந்திருக்கு. திருஸ்தான வியஞ்சனஸ்தயா 3 ஸ்தானங்களில் டச் பண்ணிட்டு வந்திருக்கக்கூடிய வாக்கு. இவருடைய வாக்கு எப்படி இருக்குன்னா, எதிர்த்தாப்பில் விரோதி யாராவது ஒருத்தன் வந்து அவன் உருவின வாளோடு வந்திருக்கான், தலையை வெட்டுறதுன்னு வந்திருக்கான். இப்போ ஒரே ஒரு நிமிஷம் நீ தலையை வெட்டிக்கோ வேண்டாங்கிற, நான் சொல்கிறத மாத்திரம் கேட்டுவிட்டு 1 நிமிஷம் கழித்து தலையை வெட்டிக்கோன்னு சொன்னால், இவர் பேச ஆரம்பித்தார்னா எதிர்த்தாப்பில் வந்திருக்கக்கூடிய விரோதி தான் எதுக்காக வந்தோம், வாழ் எதுக்காக உருவப்பட்டிருக்கு எல்லாத்தையும் மறந்து, வந்த காரியத்தை மறந்து இவருடைய வாக்கில் அப்படியே பெய்மறந்து போய் அப்படியே கேட்டுட்டே இருப்பானாம். அந்த மாதிரி ஒரு பேச்சாக இருக்குது இந்த பேச்சு. ஆஞ்சநேயனுடைய வாக்கு இப்படி கேட்டாரோனோ சுவாமி, இந்த மாதிரி நமக்கு பேச தெரியுமா, நம்மையே நாம் டெஸ்ட் பண்ணிக்கணும்னு ஒரு ஆசை வந்துவிட்டு சுவாமிக்கு. ராமாவதாரத்தில் ஆஞ்சநேயனுடைய வாக்கு எதிர்த்தாப்பில் இருக்கக்கூடிய விரோதி முதற்கொண்டு நல்ல எண்ணத்தோடு வந்தவன் இல்லை, இவனை தலையை வாங்கணும்னு வந்திருக்கான். அவனுக்கு முதற்கொண்டு வாயில் ஈபோன்னு தெரியாமல் கேட்டுன்னு இருக்கான். அவ்வளோ அழகாக இருக்க பேச்சு. இந்த மாதிரி நாம் பேசணும்னு ஒரு ஆசை வந்தது சுவாமிக்கு. அடுத்த அவதாரத்தில் இதை பூர்த்தி பண்ணிக்கிறதுன்னு தீர்மானம் பண்ணேன். இது வந்து யாரோ பெரியவாள்கிட்ட கேட்டது, ரொம்ப நாள் முன்னாடி கேட்டது, ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது. வால்மீகி ஒன்றும் டேரெக்டாக அதை சொல்ல மாட்டார், சுகாச்சாரியாலும் டேரெக்டாக சொல்ல மாட்டார். நீங்கள் குருக்ஷேத்திரத்தில் அமைஞ்ச அந்த சந்தர்ப்பத்தை பார்த்தீங்கன்னா, அர்ஜுனனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறார், கீதை உபதேசம் பண்ணுறார். எல்லாருக்கும் உலகத்துக்கு முழுக்க தெரியும். யுத்தம் ஆல்ரெடி ஆரம்பித்தாச்சு. அஃபிஷியல் கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் த பேட்டில் ஹஸ் ஆல்ரெடி பீன் அனௌன்ஸ்ட். ஏன்னா பகவத்கீதையில் முதல் அத்தியாயத்தில் பகவானுடைய உபதேசம் இல்லை, 2வது அத்தியாயத்துலேருந்து 18வது அத்தியாயம் தான் உபதேசம். முதல் அத்தியாயத்திலேயே பாஞ்சஜன்யம் ரிஷிகேஷா தேவதத்தம் தனஞ்சய பௌண்ட்ரம் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா விருகோதரா அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தீபுத்திரோ யுதிஷ்டிரா நகுல சகதேவச்ச சுகோஷமணி புஷ்பகௌ. யார் யார் எந்தெந்த சங்கத்தை முழங்கின அவள் சங்கத்துடைய பேரெல்லாம் லிஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கேன். பாஞ்சஜன்யம் எல்லாருக்கும் பிரசித்தமாக தெரியும், பகவானுடைய கையில் இருக்கக்கூடியது. தேவதத்தம் தேவர்களால் கொடுக்கப்பட்டது, அதனால தான் தேவதத்தம்னு பேர். அது அர்ஜுனனுடைய கையில் இருக்கக்கூடிய சங்கம். இந்த சங்கத்தை முழங்கினாலே யுத்தம் ஆரம்பித்தாச்சுன்னு அர்த்தம். பழைய காலத்தில்
அதான் புரோட்டோகால். அந்த சங்கத்தை முழங்கியாச்சுன்னா இட் சிக்னிஃபைஸ் தி கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் பேட்டில். யுத்தம் ஆரம்பித்தாச்சு. எல்லாரும் அவன் பானத்தை தொடுத்துன்னு இருக்கான், வாழை உருவின்னு இருக்கான். எந்த அஸ்திரம் எந்த சமயத்தில் யார் மேலே பாயும் தெரியாது, யாருடைய தலை கீழே விழ போகிறதும் தெரியாது. டெத் இஸ் இம்மினன்ட் ஃப்ரம் ஆல் சைட்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய சமயத்தில் அசோச்சியானன் வசோச்சஸ்துவம் பிரக்யாவாதான் ஸ்தபாஷதே. இவர் ஏதோ அந்த அட்மாஸ்பியரை லைட்டன் பண்ணுறதுக்காக ஏதோ ஜோக்காக சொல்லலை, இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கக்கூடிய அப்ஸ்ட்ரூஸ் ஃபிலாசபியை ஆத்மாவை பற்றி பேசுகிறார். அர்ஜுனுக்கு உபதேசம் பண்ணுறேன். சரி, அர்ஜுனுக்கு இப்படி மாதிரி சந்தேகம் வரும். அங்கே போய் ஏற்றாப்புல பீஷ்மரையும் துரோணரையும் கிருபாச்சாரியார் பந்துக்கள் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே, ஆச்சாரிய புருஷர்கள் எல்லாரையும் பார்த்த உடனே இவன் மேலே நான் என்னமா பானத்தை பிரயோகம் பண்ணுவேன் அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் அர்ஜுனனுக்கு வரும்னு தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு பகவானாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. காமன் சென்ஸ் கொஞ்சம் சாதாரண மனுஷனுக்கே தோணும். போர்க்களத்தில் போனால் ஏற்றாப்புல பீஷ்மர் இருக்கார், எடுத்து வளர்த்தவர். துரோணர் இருக்கார், அவர் தான் அந்த விருந்தியை சொல்லிக் கொடுத்தவர். அவளை எடுத்து நிற்கிற போது அவன் மேலே இப்படி பானத்தை பிரயோகம் பண்ணுறதும் ஒரு சந்தேகம் வரலாம். நீ சந்தேகத்துக்கு இடம் கொடுக்காதே, உன் தர்மம் இதுதான் அப்படின்னு எங்கே சொல்லியிருக்கணும்? யுத்தத்துக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி, ஆற்றுலேருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி, அப்போ அங்கே போனால் இந்த மாதிரி சந்தர்ப்பங்கள் தான் வரும். இன்றைக்கி என்ன சொல்கிறா, மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஏதாவது க்ரைசிஸ் வந்தால் ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் திஸ் க்ரைசிஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு யூ ஷுட் நாட் வெயிட் ஃபார் தி க்ரைசிஸ் டு கம் அப்பான் யூ. அதுக்காக முன்னாடி கேஸ் ஸ்டடி அப்படின்னு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுவாள், கேஸ் ஸ்டடின்னு ஒன்று ப்ரெசென்ட் பண்ணுவாள். அந்த கேஸ் ஸ்டடி அதே மாதிரி இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரைனிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா பைலட்ஸுக்கு தான் சிமுலேட்டர்னு ஒன்று வச்சுருக்கா. அங்கே actually when you are flying in adverse conditions, ரொம்ப turbulence இருக்குது, ஏர் turbulence இருக்குது, how to manage that aircraft, you cannot put it on auto mode, you have to manually take override that auto mode. How you are going to deal with the situationங்கிறதுக்கு அந்த turbulence conditions எல்லாம் வாஸ்தவமாக இல்லாமல் அது சிமுலேட் பண்ணி காட்டும். கம்ப்யூட்டரில் அது மாதிரி சிமுலேட் பண்ணி இந்த ஏர்க்ராஃப்ட் ட்ரைனிங் கொடுக்கக்கூடிய இடத்துல இது மாதிரி சிமுலேட்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கா. மேனேஜ்மெண்ட்டில் கேஸ் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாள். இந்த கேஸ் ஸ்டடியை ஒவ்வொருத்தரும் அதுக்கு பதில் எழுதியானோம். இந்த மாதிரி இருக்குது, இந்த சினாரியோ இருக்குது, ஹவு யூ ஆர் கோயிங் டு டீல் வித் திஸ் ப்ராப்ளம்னு கேட்டால் 30 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தாங்க கிளாஸில், ஒவ்வொருத்தரும் ஹி ஹேஸ் டு ப்ரெசென்ட் இஸ் வெர்ஷன் ஹவு டு டீல் வித் தி சிச்சுவேஷன். ஒரு காலத்தில் இந்த ஹார்வர்டு பிஸ்னஸ் ரிவ்யூன்னு வந்தது. அதில் கேஸ் ஸ்டடி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். அந்த கேஸ் ஸ்டடீஸ்லாம் ரொம்ப கிளாசிக் ஸ்டடீஸாக இருக்கும். இந்த மாதிரி முன்னாடி கேஸ் ஸ்டடி சொல்லிக் கொடுத்து இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனில் இப்படி தான் டீல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிக் கொடுக்குற மாதிரி இது சாதாரண மனுஷன், நம்ம மாதிரி இருக்க மனுஷன் தானே. இந்த கேஸ் ஸ்டடி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம், அதுக்கு சொல்யூஷன் எல்லாம் நம்ம மாதிரி இருக்கக்கூடிய மனுஷா தானே. சிமுலேட்டர் சொல்லிக் கொடுக்கணும்னு ஒருத்தன் அது மாதிரி தானே. நோ டவுட் ஈ இஸ் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் திஸ் ஆர்ட் ஆஃப் ஹேண்ட்லிங் தி ஏர்க்ராஃப்ட், அவ்வளவுதான். ஆனால் ஈ இஸ் ஆல்சோ ஆர்டினரி மாட்டர் லைக்கர்ஸ். அந்த மாதிரி இருக்கிறவனுக்கு இந்த அர்ஜுனுக்கு இது மாதிரி சந்தேகம் வரும். சந்தேகம் வந்தால் இப்படி தான்ப்பா டீல் பண்ணணும்னு முன்னாடி சொல்லியிருக்குமா வேண்டாமா? இவர் பேசாமல் இருந்தார். இவர் நேராக அங்கே சங்கத்தை முழங்கினப்புறம் அவனுக்கு சந்தேகம் வருது. பறக்கிறான், கை ஓட மாட்டேங்கிறது, கால் ஓட மாட்டேங்கிறது, வேப்பதுஷ்டி சரீரமே ரோமஹர்ஷ ஜாயத்தை என்னால் யுத்தம் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லி நயோத்சேதி கோவிந்தம் அப்படி பேசாமல் உட்காந்துட்டார் தேர் தட்டுற. அப்போ கூட உபதேசம் பண்ணலை. குதஸ்துவா கஷ்மதமிதம் விஷமே சமுபஸ்திதம். உனக்கு ஏண்டா இந்த அவலம் எதுக்காக இந்த தௌர்பல்யம் எதுக்காக வந்துடுத்து அப்படின்னார். எனக்கு ஒன்றும் புரியல, நீ தான் எனக்கு ஸ்ரேயஸை சொல்லணும்னு கேட்ட உடனே எச்ரேயஸ்யான் நிச்சிதம் ரூகிதன்மே சிஷஸ்தேகம் ஷாதிமாம் துவாம் பிரபந்தம்னு சொன்னப்புறம் அசோச்சியான் அன்வசோச்சஸ்தம் பிரக்யாபாதான்ஸ்ட பாஷதே அகாரத்தில் ஆரம்பித்து கடைசியில் சர்வதர்மான் பரித்தியஜ பரியந்தம் அவர் மாட்டில் சொல்லிகிட்டே போகிறார். அத்தியாயமாக சொல்லிட்டு போகிறார். இது எப்படி இருக்குனாக்க, ஒரு பையனுக்கு பாடம் சொல்லிக் கொடுக்கணும் வாத்தியார். 364 நாள் பாடத்தையே பேசலை, அவர் புஸ்தகத்தையே எடுக்கலை. 365ஆவது நாள் எக்ஸாமினேஷன் டே அன்றைக்கி ஒரு வருஷத்தில் என்ன நடத்திருக்காளோ அந்த கேள்வி கேட்க போகிறா. அங்கே கேள்வி கேட்குறதுக்காக எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் உள்ளே போயிட்டாமா. உள்ளே போன உடனே இந்த ஆன்சர் பேப்பர் முதல்ல டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுவாள். அந்த காலத்தில் தான் அப்படி தான். ஆன்சர் பேப்பரில் நீ ரோல் நம்பர், அந்த எக்ஸாமினேஷன் நம்பர், ஹால் டிக்கெட் நம்பர் அதெல்லாம் எழுதணும். அதெல்லாம் எழுதி ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அடுத்தாப்பில் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுப்பா. கொஸ்டின் பேப்பரையும் கொடுத்தாச்சு. இவர் வாசலில் இருந்து நான் பாடம் சொல்கிறேன்டாப்பா அப்படிங்கிற. இனிமேல் இவன் பாடம் படித்து அந்த 3 மணி நேரத்துக்குள்ளே கொஸ்டின் பேப்பருக்கு ஆன்சர் எழுத முடியுமா? அது மாதிரி தான் இருக்குது. 11th ஹவர் இல்லை, இந்த 12th ஹவரில் போய் போதனை பண்ணுற மாதிரி இருக்கே. சுவாமி ஏன் இப்படி பண்ணினார் அப்படின்னு ஒரு கேள்வி வருது. பகவானுக்கு தெரியாதா? இவனுக்கு சந்தேகம் வரப்போகிறதும் தெரியாதா? இந்த மாதிரி சந்தேகம் வரும்னு சாதாரண மனுஷனுக்கே யூகத்தால் தெரியுங்கிற போது பகவானுக்கு தெரியாதா? ஏன் கடைசி நிமிஷம் மட்டும் காத்துட்டு இருப்பானே? இவன் போய் அங்கே சங்கத்தெல்லாம் முழங்கினப்புறம் போய் இவனுக்கு உபதேசம் பண்ணுவானே அப்படின்னாக்க
அங்கே சந்தர்ப்பம் எப்படி இருக்குது, எல்லாரும் அவாவா ஆயுதத்தை எடுத்துட்டான். சங்கத்தை முழுங்கின உடனே வாடு எடுக்கிறவன் வாடு எடுத்துட்டான், வில்லை தயாராக வச்சுட்டு இருக்கக்கூடியவன் வில்லை தயாராக வச்சுட்டு இருக்கான், பானத்தை தொடுத்துட்டு இருக்கான், அஸ்திரத்தை பிரயோகம் பண்ணுறதுக்கு அந்தந்த அஸ்திரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மந்திரத்தை ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கான். எல்லாம் ஆக்ஷன் ஸ்டேஷன்ஸ்னு சொல்லுவாள் நேவல் பார்லன்ஸில். ஆக்ஷன் ஸ்டேஷன்ஸ், எவ்ரிபடி இஸ் பாய்ஸ்ட் டு இமிடியட்லி என்டர் இன் டு தி பேட்டில். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இவர் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை உபதேசம் பண்ணுறார் அர்ஜுனனுக்கு. ஏற்கனவே பூர்வ அவதாரத்தில் ஆஞ்சநேயன் பேசினா விரோதிகள் கையில் இருக்கக்கூடிய கத்தியை முதற்கொண்டு மறந்து கேட்டு இருக்க முடியாது பேசலான்னு சொன்னாலும், அந்த மாதிரி நாம் பேசுகிறதுக்கு நமக்கு சக்தி இருக்கான்னு தன்னையே பரீட்சை பண்ணி பார்த்துக்கிறதுக்காக இப்படி ஒரு சந்தர்ப்பத்தை சுவாமி கிரியேட் பண்ணார்னு ஒரு வியாக்கியானம். அதில் தி பேரல் டஸ் நாட் எண்ட் தேர். இப்போ ஆஞ்சநேயர் பேசும்போது ராமன் லக்ஷ்மணன் 2 பேரும் கேட்டிருந்தா, அந்த மாதிரி ஒரு அண்ணா தம்பி கேட்கணும், தான் பேசுகிற போது அண்ணா தம்பி கேட்கணும்னு சுவாமிக்கு ஆசை. அதனால் கிருஷ்ணன் உபதேசம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் கேட்டவன் யார்? அர்ஜுனன். அர்ஜுனனுக்கு அண்ணா யார்? பீமன். பீமன் வாயுபுத்திரன். அந்த வாயுடைய மூத்த குமாரனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேய சுவாமி கொடியில் இருக்கார். கபித்வஜனாக இருக்கக்கூடிய அர்ஜுனனுடைய கொடியில் ஆஞ்சநேயர் இருக்கார். அதனால் ஆஞ்சநேயனும் அர்ஜுனனும் அண்ணாவும் தம்பி ஆட்டமாக. ஆஞ்சநேயன் பேசுகிற போது நாம் கேட்டோம் ராமாவதாரத்தில், நாம் கிருஷ்ணாவதாரத்தில் பேசும்போது ஆஞ்சநேயன் கேட்கணும். இவ்வளவுக்கும் விதை எங்கேருந்து வந்ததுனாக்க, அனயா சித்திரையா வாச்சா திரிஸ்தான வியஞ்சனஸ்தயா கஸ்ய நாராத்யதே சித்தம் உத்யதா சேகே அரேரபீகி. ஐ எம் நாட் ஸ்டில் டன். இந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தை இப்படி பேச போகிறாரோன்னு சுவாமி. இந்த மாதிரி பேசக்கூடிய சக்தி நமக்கு இருக்கணும்னு சொன்னால், அந்த மாதிரி ஒரு மாதா பிதாவுக்கு பிறக்கணும். அப்பாவுக்கு அந்த மாதிரி சாமர்த்தியம் இருந்தால் there is a greater probability of genetic transfer of this capability. அதனால் ஜெனட்டிக்காக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறதா பார்க்கணும். அப்பாவுக்கு இந்த மாதிரி சக்தி இருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கு ஒரு சின்ன பரீட்சை வச்சேன். அங்கே தேவகியுடைய கூந்தலை பிடிச்சுட்டான் இடது கையால், வலது கையால் வாழை உருவிட்டான் கம்சன். தேரெல்லாம் ப்ரொசஷனாக போயின்னு இருக்கிறபோது, மேலதாள வாத்திய கோஷங்களோடு போயின்னு இருக்கிறபோது அசரீர வாக்கு அது மட்டும் திடீர்னு 4 தெருக்கள் சந்திப்பதை சொல்லிவிட்டு போயிடுது. இந்த தேவகியுடைய 8வது கர்ப்பத்தில் பிறக்கக்கூடிய குழந்தையால் உனக்கு மிருத்யுன்னு சொல்லிவிட்டு போயிடுது. அஸ்யாஸ்துவாம் அஷ்டமோ கர்ப்பா அந்தாயாம் வகசே அபுதான்னு சொல்லிவிடுத்து. உடனே ஒரு கையால் கூந்தலை பிடிச்சான், ஒரு கையால் வாழை உருவினா கம்சன். இவன் தலை வெட்டுறதுக்கு தயாராக இருக்கான். அவன்கிட்ட போய் சாந்தமாக எடுத்து வேதாந்த சூக்ஷ்மத்தை சொல்கிறார் வசுதேவர். அப்பா, நீ இவ்வளோ வதம் பண்ணதுனால உனக்கு முடிச்சு வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா? நீ எப்பேற்பட்ட குடும்பத்தில் பிறந்தவன். ஸ்லாகனீய குணசூரைஹி பவான் போஜயசஸ்கரஹ சகதம் பகினீம் ஹன்யாத் ஸ்திரியம் உத்வாக பர்வணி. உனக்கு தங்கஸ்தானத்தில் இருக்கிற பகினியவள், பெண் மாத்திரமில்லை பகினிஸ்தானம், அதுவும் போராதுன்னு கல்யாண கோலம் மாறாமல் இருக்காள். ஸ்திரியம் உத்வாக பர்வணி. இவ்வளோ வதம் பண்ணதுனால உனக்கு மிருத்யுவே வராதுன்னு நினச்சிட்டு இருக்கியா? மிருத்யு ஜென்பவதாம் வீர தேகேன சகஜாயத்தே அத்யவா அப்தசதாம் தேவா மிருத்யுர்வை பிராணினாம் துருவா. மிருத்யுவானது இப்போவே வந்தாலும் வரலாம், 100 வருஷங்களுக்கு அப்புறம் வந்தாலும் வரலாம், எப்போ வேணால் வரலாம். ஆனால் பிறக்கிற போதே மிருத்யுன்னு ஒன்று தீர்மானம் பண்ணி தான் இந்த உலகத்துக்கு அனுப்புகிறார் பிரம்மா. தேகேன சகஜாயத்தே அத்யவா அப்தசதாம் தேவா மிருத்யுர்வை பிராணினாம் துருவா. அதனால் நீ தப்பு பண்ணாதே, அனாவசியமாக பாப்பா மூட்டையை சம்பாதிச்சுக்காதே. தஸ்மான்ன கசிச்சித் துரோகம் ஆச்சரேத் ச ததாவிதா ஆத்மனஹா க்ஷேமமன்விச்சன்னு துரோக்துர்வை பரதோபயம். இப்படியெல்லாம் சாந்தமாக வேதாந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் கம்சனுக்கு. அவன் கத்தியை உருவிக்கான். கட்கபாணிகி கச்சேகிரகின்னு இருக்குது முன்னாடி ஸ்லோகம். கத்தியை கையில் வச்சுட்டு கூந்தலை பிடிச்சிருக்கான், தேவிக்குடைய கூந்தலை. அவனுக்கு போய் அனதிகாரியாக இருக்கக்கூடிய ஒருவனுக்கு அகாலத்தில் வேதாந்த விஷயத்தை சொல்கிறார் வசுதேவர். சுவாமியாக தானே இந்த சந்தர்ப்பங்கள்லாம் ஏற்படுத்தியிருக்கார். ஏன் இப்படி சொல்லணும்னா, அந்த மாதிரி சமயத்தில் வேதாந்தத்தை சொல்லக்கூடிய சாமர்த்தியம் இவருக்கு இருக்கான்னு பார்த்து, அந்த சாமர்த்தியம் இருக்குதுன்னு தெரிஞ்சினப்புறம் இவருக்கு நான் பிள்ளையாக பிறக்கணும்னு பிறந்து, இவர் குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் அவன் ஒத்தந்தான் கத்தியை ஓங்கினான். ஆயிரக்கணக்கான பேர் கத்தியை ஓங்கி இருக்கிறபோது கீதையை உபதேசம் பண்ணார் சுவாமி. இவ்வளவுக்கும் மூலம் எங்கேருந்து விதை எங்கேருந்து வந்ததுன்னா, ஆஞ்சநேயன் பேசின பேச்சு அவ்வளோ அழகாக இருக்கான். வந்திருக்கக்கூடும் விரோதியாக இருந்தாலும் தலையை வாங்கணும்னு வந்தால் கூட அந்த எண்ணத்தை மறந்துவிட்டு வாயில் ஈபோல் தெரியாமல் கேட்டுகிட்டே இருப்போம் பேச்சை. அனயா சித்திரையா வாச்சா திரிஸ்தான வியஞ்சனஸ்தயா கஸ்ய நாராத்யதே சித்தம் உத்யதா சேகே அரேரபி. ஏவம்
एवं विदो यस्य दूतः न भवेत् पार्थिवस्य तूः सिद्ध्यन्ति कथं तस्य काहर्याणां गतयो नघा एवं गुणगणैर्युक्ताः यस्य स्युः कार्यसाधकाः तस्य सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः தூதபாக்கிய பிரச்சோதிதாக. இந்த மாதிரி ஒரு தூதன் யாருக்கு ராஜாவுக்கு இருக்கானோ அவனுக்கு தான் சகல காரியங்களும் சித்தியடைகிறது. இந்த மாதிரி தூதன் இல்லைன்னா அவன் ராஜாவுடைய காரியம் என்னமா பூர்த்தி அடையும், என்னமா சித்திக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இப்படியெல்லாம் பேசினாள், கொண்டாடி பேசினாள். அடுத்த சர்க்கத்தில் லக்ஷ்மண சுவாமி அங்கே ஆஞ்சநேயர் வராருன்னு சொல்கிற போதே மகானுபாவகான்னு விட்டாள். மகானுபாவகா ஹனுமான் வந்தார், மகானுபாவகானுங்க. இதுக்கு முந்தின சர்க்கத்தில் ஒரு டைட்டில் கொடுத்தார். இது 3வது சர்க்கம். 2வது சர்க்கத்தில் கடைசியில் சயத்ர ராமஹா அதிபலச்ச லக்ஷ்மணா, பலசாலியாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணன் எங்கே இருந்தானோ, ராமன் எங்கே இருந்தாரோ அந்த இடத்துல மகானுபாவகா சயயு ஹனுமான் சயத்ர ராமகா அதிபலச்ச லக்ஷ்மணா. நான் கீழே சொன்னேன், தர்மத்துடைய பலம், சரீரத்துடைய பலம், மனசுடைய பலம், ஆத்ம பலம் எல்லாம் சேர்ந்துருக்க லக்ஷ்மணன்ட்ட. இந்த மாதிரி சமயத்தில் ராமருக்கு சமாதானம் சொல்லிட்டு சீதையை தேடக்கூடிய பிரயத்னத்திலையும் ஈடுபடணும். இதெல்லாம் இருக்குங்கிறதால தான் அதிபலச்ச லக்ஷ்மணா. அந்த ஆஞ்சநேயன் பேசின பேச்சை கேட்டு லக்ஷ்மணனை பார்த்து நீ பேசுன்னு சொன்ன உடனே அடுத்த 4வது சர்க்கத்தில் லக்ஷ்மணன் எடுத்து ராமாயணம் சொல்கிறார் ஆஞ்சநேயனுக்கு. முதல்ல ராமனுடைய வைபவத்தை ஒரு பாகவதோத்தமன் மூலமாக ஆஞ்சநேயன் கேட்கணும்னு சுவாமி திருவுள்ளம் கொண்டார் போல் இருக்கு. ராஜா தசரதோ நாம द्युतिमान् धर्मवत्सलः चातुर्वर्ण्यं स्वधर्मेषु स्वधर्मेण नित्यमेव अभ्यपादयत् न द्वेष्टा विद्यते तस्य न च सद्वेष्टि कञ्चन. எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் தலைவனாக தசரதன்னு மகா தர்மாத்மாவாய் ஒரு ராஜா இருந்தார். ராஜா தசரதாம துதிமான் தர்மவத்சலா. இந்த தர்மவத்சலகாங்கிறது 7 ஸ்லோகங்களுக்குள்ளே திருப்பி ரிப்பீட் ஆகி வருது. தர்மத்தில் ரொம்ப வாஞ்ச கொண்டவர்னு அர்த்தம். தர்மவத்சலகான்னு சொன்னால் தர்மந்தான் அவருக்கு பிரைமரி கோலே தர்மம் தான். தர்மவத்சலா சாதுர்வர்ணியம் ஸ்வதர்மேன நித்தியமேவாபியபாதயத்து. 4 வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்களையும் அவாவா தர்மத்திலேருந்து விலகாதபடி நல்லா ரட்சிச்சு வரவர். நத்வேஷ்டா வித்யதே தஸ்ய. இது ரொம்ப முக்கியமாக அடுத்த வரியில் சொல்கிறார். 4 வர்ணங்களையும் ரட்சித்தார்னா அதில் வித்தியாசமே இல்லாமல் இம்பார்ஷியலாக எல்லாத்தையும் ஒரே சீராக நிஷ்பட்சபாதமாக இருந்ததுனால தான் யாரிடத்துலையும் இவருக்கு துவேஷம் இல்லை, யாருக்கும் இவரிடத்துல துவேஷம் இல்லை. இஸ் ட்ரஸ்ட், இஸ் ஃபேர் மைண்டட்னஸ், இஸ் ஈவன் ஹேண்டட் அப்ரோச் டு மேட்டர்ஸ் ஆர் சச் that it elicited a reciprocal response from the subjects. அதனால தான் நத்வேஷ்டா வித்யதே தஸ்ய நச்ச சத்வேஷ்டி கஞ்சனா. இவருக்கும் யார்ட்டையும் துவேஷம் கிடையாது, யாருக்கும் இவர்கிட்ட துவேஷம் கிடையாது. இது பெரிய விஷயம். நமக்கு யார்ட்டையும் துவேஷம் இல்லாமல் இருக்கிறதே பெரிய விஷயம். அதனால தான் பிரியத்தையும் விடுறது கஷ்டம், துவேஷத்தையும் விடுறது கஷ்டம். பிரியம் துவேஷம் ரெண்டையும் விட்டுவிட்டான்னா அவன் விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டுமே விட்டுவிட்டான்னா அவன் ஞானியாக போயிடுவான். ஞானி தான் அப்படி இருக்க முடியும். இது விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டையும் விடணும். இது சீசா மாதிரி, ஒரு பக்கம் கீழே இறங்குறது, ஒரு பக்கம் மேலே போகிறது. ஒரு பக்கம் விருப்பு, ஒரு பக்கம் வெறுப்பு. இது மேலும் கீழும் போயிட்டே இருக்குது. நமக்கு மனசு அப்படி தானே இருக்குது, மேலும் கீழுமா. சில சமயத்தில் விருப்பு, நம்முடைய விருப்பெல்லாம் நிறைவேறக்கூடிய சமயத்தில் மேலே போகிறது, வெறுப்பு வரக்கூடிய சமயத்தில் கீழே தள்ளுறது, இப்படியெல்லாம் இருக்குது. ஒரே ஈவன் கீழே இருக்கணும்னு சொன்னாக்கே விருப்பு வெறுப்பு ரெண்டையும் கடக்கணும். பகவத்கீதையில் 11வது அத்தியாயத்தில் கடைசியில் 5 லட்சணங்கள் சொன்னார். பகவான்கிட்ட போய் சேரணும்னு நினைக்கக்கூடியவன் மத்கர்மகிருத்து மத்பரமகா மத்பக்தா சங்கவர்ஜிதா. பகவானுடைய காரியத்தையே பண்ணிட்டு பகவான்கிட்ட பக்தி கொண்டவனாக அவனையே பரமாத்ம ஸ்வரூபமாக நினைச்சுட்டு மத்கர்மகிருத்து மத்பரமகா மத்பக்தா சங்கவர்ஜிதா நிர்வைர சர்வபூதேஷு எஸ்ஸமாமேதி பாண்டவா. சங்கவர்ஜிதா, எந்த சங்கத்தையும் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கணும். நிர்வைர சர்வபூதேஷு, எந்த ஜீவராசி இடத்துலையும் துவேஷம் இல்லாமல் இருக்கணும், வெறுப்பு இல்லாமல் இருக்கணும். நிர்வைர சர்வபூதேஷு சங்கவர்ஜிதா, விருப்பம் இல்லாமல் இருக்கணும். இப்படி இருக்கக்கூடியவன் தான் பகவான்கிட்ட போய் சேர முடியும்.
யார்கிட்டையும் அட்டாச்மெண்ட்டும் வேண்டாம், யார்கிட்டையும் அவர்ஷனும் வேண்டாம், ரெண்டுமே இல்லாமல் இருக்கணும். இது ரொம்ப முக்கியம். அது தசரதர் அப்படி இருந்தாராம். அத்வேஷ்டா அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம்னு கீதையில் சொன்னேன். 8 ஸ்லோகங்கள் 12வது அத்தியாயத்தில் கடைசி 8 ஸ்லோகங்கள் யார் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான பக்தன் அப்படின்னு சொல்கிற போது அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் ஒரு பிரசித்தமான ஸ்லோகம். அது மாதிரி நத்வேஷ்டா வித்யதே தத்ர தஸ்ய அத்வேஷ்டா சர்வபூதானாம் பகவத்கீதை. ராமாயணத்தில் நத்வேஷ்டா வித்யதே தஸ்ய நச்சசத்வேஷ்டி கஞ்சனா, இவருக்கும் யார்கிட்டையும் துவேஷம் கிடையாது, யாருக்கும் இவர்கிட்ட துவேஷம் கிடையாது. அது மாத்திரம் இல்லை, எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் எப்படி இருந்தார்னா பிதாமக இவா பரஹா, எல்லா ஜீவராசிகள்கிட்டையும் சச்ச சர்வேஷு பூதேஷு பிதாமக இவா பரஹா. பிரம்மா எல்லாரையும் சிருஷ்டி பண்ணிருக்கார். அவருக்கு வேண்டியவர் வேண்டாதவர் உண்டா? பிரம்மா தலையில் எழுதி விட்டாரேன்னு பிரம்மாவை குறை சொல்கிறா எல்லாரும். அவராக ஒன்றும் எழுதலை. அந்த வவுச்சர் என்ன இருக்கோ அந்த வவுச்சரை போஸ்ட் பண்ணுறான். ஒரு பேங்க்கில் இருக்கக்கூடிய அக்கௌண்டன்ட் என்ன பண்ணுவான், வவுச்சர் என்ன வந்துருக்கோ டெபிட் வவுச்சர்னா டெபிட் என்ட்ரி போட்டாகணும், கிரெடிட் வவுச்சர்னா கிரெடிட் என்ட்ரி போட்டாகணும். நீயா யூ கேனாட் ஜென்ரேட் வவுச்சர் ஆன் யுவர் ஓன். அது என்ன இருக்கோ அதை போஸ்ட் பண்ணி ஆகணும். போஸ்டிங் தான் அவனுடைய உத்தியோகம். அந்த பேங்க்கில் இருக்க கிளார்க்குக்கு போஸ்டிங் தான் உத்தியோகம். அந்த மாதிரி பிரம்மா நீ என்ன புண்ணியமோ பாப்பமோ பண்ணியிருக்கோ அதுக்கு தந்தாப்புல எழுதியிருக்கார். அவர் இன்னும் தன்னுடைய சொந்த விருப்பத்தால் இவனுக்கு கஷ்டம் வரணும், இவனுக்கு நல்லா இருக்கணும்னு பட்சபாதத்தால் எழுதி நெத்தியில் எழுதி அனுப்பலை. பிதாமக இவாபரகா. அந்த பிதாமக இவாபரகானாக்க ஒரு இன்னொரு சுவாரஸ்யம் உண்டு. பிதாமகர்னு உலகத்துக்கெல்லாம் பிதாமகர்னு பிரம்மாவுக்கு பேர். பிதாமகர்னால் நேரட்டம் அப்பாவுடைய அப்பா தாத்தா, அப்பா வழி தாத்தாவுக்கு பிதாமகர்னு பேர். சாதாரணமாக அப்பா அம்மா கொஞ்சம் குழந்தைகளை கோச்சிக்கலாம், ஏன்னா குழந்தை நன்னா வரணுமேங்கிற ஒரு அக்கறையில். அவளுக்கும் பிரியம்தான், உள்ள அன்பு தான் காரணம். இருந்தாலும் அந்த குழந்தைய டிசிப்ளின் பண்ணுமே கோச்சிக்கலாம். எப்போதுமே அப்பா அம்மா கோச்சுன்னா குழந்தைகள் என்ன பண்ணும், தாத்தா பாட்டிகிட்டு போயிடும். தாத்தா பாட்டிக்கு எப்போதுமே செலகு ஜாஸ்தி. பேரம்பேத்திட்டு சொல்கிற போது என்ன பண்ணுவார், எங்கள் ஜாயின்ட் ஃபேமிலியாக இருக்கார். ஒரு 70 வயசு கிழவர்கிட்ட போய் இந்த 6-7 வயசு குழந்தை பேரன் போய் அங்கே போய் அப்பா கோச்சிக்கிறான்னு போய் நின்னா போகிறோம். அவருக்கு மனசு அப்படியே உருகி போயிடும். ஏன்னா அவன் சின்ன பையன் தானே, அவனை எதுக்காக கோச்சிக்கிறேன் பிள்ளைய, அவன் வயசாக இருக்கும்போது நீ என்ன பண்ணே தெரியுமான்னு ஆரம்பிப்பார். வாயை மூடின்னு இருந்துடுவோம். ஏன்னா இவனுடைய பையன் 7 வயசில் இருக்கிறத விட இவன் 7 வயசாக இருக்கும்போது அடப்பதை இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப துஷ்டனாக இருந்திருக்கான், ரொம்ப பொல்லாத பையனாக இருந்திருக்கான், குறும்பு பண்ணுற பையனாக இருந்திருக்கான். இந்த பழைய கதையை எல்லாத்தையும் அப்பா அவுத்து விட போகிறாருன்னு சொல்லிவிட்டு வாயை போட்டுட்டு பேசாமல் விடுவோம். எப்போதுமே குழந்தைகளுக்கு தெரியும், அந்த ரகசியம் தெரியும். தாத்தா பாட்டிட்டு போனால் நம்ம காரியம் சித்திக்கும்னு. எப்படி தாத்தா ஒரு பேரண்ட்டையோ பேத்திட்டையோ ரொம்ப அதிகமான வாஞ்சியோடு இருப்பாரோ அந்த மாதிரி தசரதர் பிரஜைகள்கிட்ட இருந்தாலும் சச்ச சர்வேஷு பூதேஷு பிதாமக இவாபரகா அக்னிஷ்டோமாதிபிர் யஜ்ஞைஹி இஷ்டவான் ஆப்த தட்சிணைஹி. அக்னிஷ்டோமம் முதலிய யாகங்கள், சோமாதி யாகங்களை எல்லாம் நிறைய தட்சிணை கொடுத்து பண்ணவர். தஸ்யாயம் பூர்வஜ புத்திரஹ ராமோ நாம ஜனீஸ்ருதா. அந்த தசரதுடைய மூத்த பிள்ளை தான் இவர். ராமர்னு பேர் ஜனங்கள்லாம் அப்படி கூப்பிடுறார். ராமோ நாம ஜனீஸ்ருதா சரண்ய சர்வபூதானாம். எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் சரணாகதி கொடுக்கறதுக்காக வந்திருக்கக்கூடிய பிரபு எங்கள் அண்ணா. சரண்ய சர்வபூதானாம் தர்மாத்மா தர்மவத்சலகா. தர்மத்தில் ரொம்ப வாஞ்சை கொண்டு இருக்கக்கூடியவர், தர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவர். அது மாத்திரம் இல்லை, அவர் எங்கள் அண்ணா எப்படி இருக்காருனாக்க, அவர் பிதாவுடைய வாக்கியத்தை பரிபாலனம் பண்ணுறதுக்காக காட்டுக்கு வந்தவர். அவர் ராஜ்யாத் பிரஷ்டகா வனே வஸ்தும் மயாசார்தமிகாகதா பார்யயா ச மகாதேஜா சீதையானுகதோ வசி தினக்ஷயே மகாதேஜாஹ பிரபயேவ திவாகரஹ. காட்டில் பிதிர்வாக்கி பரிபாலனம் பண்ணுவதற்காக காட்டுக்கு வந்தார். நானும் கூட அனுசரித்து வந்தேன். பத்னியோடு சேர்ந்து வந்திருக்கார். பத்னியோடு வந்திருக்காருன்னா காமுகன் நினச்சிடாத, இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயிச்சவர். சீதையா அனுகதோ வசி அப்படின்னு ஒரு பதம் போட்டார். சந்தியாகாலம் சாயங்காலம் அஸ்தமிக்கக்கூடிய காலம் வரும்பொழுது மலை இறங்கக்கூடிய சூரியனுடைய பிரபையை போல சீதை இருந்தால், சூரியனை போல என் பிரபு. அதை ஒரு ஸ்லோகத்திலேயே 2 முறை மகாதேஜாக மகாதேஜாக. ராமன மகாதேஜானால் பூர்வார்த்தத்தில், உத்தரார்த்தத்தில் சூரியன மகாதேஜாகங்கிறார். அதாவது பாரியயா ச மகாதேஜாக சீதையா அனுகதோ வசி தினக்ஷயே மகாதேஜாஹ பிரபயேவ திவாகரஹ தஸ்யாஹம் அவரோ ப்ராதா குணைஹி தாஸ்யம் உபாகதஹ கிருதஜ்ஞஸ்ய பகுஜ்ஞஸ்ய லக்ஷ்மணோ நாம
நாமதா, அந்த ராமருக்கு தம்பியாக பிறந்தவன் தான். பிறப்பாத இளையவன், அவனுடைய குணங்களுக்கு அடிமையாக போனவர். குணீர்தாஸ்யமுபாகதா, அவர் எப்பேற்பட்டவர்? செயலென்று மறவாமல் இருக்கக்கூடியவர். கிருதஜ்ய பகுஜ்ய, அவருக்கு தெரியாத விஷயமே கிடையாது, சர்வ விஷயங்களும் தெரிஞ்சுட்டு இருக்கார். அப்பேற்பட்டவருக்கு அவருடைய குணங்களுக்கு அடிமையாக போனவன் லக்ஷ்மணன் பேர். அது மாத்திரமில்லை, சுகார்கஸ்ய மகார்கஸ்ய சர்வபூதஹிதாத்மனஹ ஐஸ்வர்யேன ச ஹீனஸ்ய வனவாசாஸ்ருதஸ்ய ஜஹா, பரம சௌக்கியமாக இருக்க வேண்டியவர். உலகத்தில் எதெல்லாம் ரொம்ப ஒசந்த விஷயங்களோ அந்த ஒசந்த விஷயங்களுக்கெல்லாம் அனுபவிக்க வேண்டியவர். அவர் காட்டில் வந்திருக்கார், ராஜ்யத்தை இழந்து தனத்தை இழந்து, கையில் ஒன்றும் கிடையாது, கட்டின்ற மரபுரியோடு வந்திருக்கார். அப்படி கட்டின்ற மரபுரியோடு வந்திருக்கக்கூடிய, காட்டில் வந்திருக்கக்கூடிய அண்ணா பின்னாடி நான் வரணும்னா அவருடைய குணம் எவ்வளோ வசக்தியாக இருக்கணும். இல்லைன்னா ஒரு தம்பியை பிடிச்சி கொக்கி போட்டு இழுக்கிற மாதிரி இழுக்குமா? சுகார்கஸ்ய மகார்கஸ்ய சர்வபூத ஹிதாத்மனஹ ஐஸ்வர்யேன ச ஹீனஸ்ய வனவாசாஸ்ருதஸ்ய ச, சர்வஜீவராசிகளுக்கும் ஹிதத்தையே எப்போதும் பிரார்த்திக்கக்கூடியவர், ஹிதத்தையே செய்யக்கூடியவர். காட்டில் இருக்கக்கூடிய அண்ணா பின்னாடி தம்பி யாராவது வருனா, அண்ணா ரொம்ப சௌக்கியமாக இருந்தார்னா அண்ணா அண்ணான்னு கொண்டாடின்னு இருக்கிறது உலகத்தில் வழக்கம். கையில் ஒரு பைசா காசு கிடையாது, வாசம் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வீடு கிடையாது, எங்கேயோ இன்றைக்கி ஒரு மரத்தடி நாளைக்கு ஒரு மரத்தடி. இன்றைக்கி யாராவது முனிவர் ஆசிரமம் வச்சுருந்தாருன்னா அந்த ஆசிரமத்தில் ராத்திரி படுத்துக்கிறது, காத்தால் இருந்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய குளத்துலையோ நதியிலையோ ஸ்நானம் பண்ணுறது, அடுத்த ஆசிரமத்துக்கு போகிறது. இப்படி இருக்கக்கூடியவர் பின்னாடி நான் வரணும்னா அவருடைய குணம் எப்பேற்பட்ட ஒரு பெரிய காந்தமாட்டமாக என்ன இழுத்துருக்கு தெரிஞ்சுங்கோ. ஐஸ்வர்யேன சகீனஸ்ய வனவாசாஸ்ருதஸ்ய ச, அப்பேற்பட்ட என் பிரபு அவர் ஏஷ தத்வாச்ச வித்தானி பிராப்ய அனுத்தமம் யசः லோகநாத புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி அகஞ்சைவ சராமச்ச சுக்ரீவம் சரணங்கதௌ, நானும் எங்கள் அண்ணா ராமனும் சுக்ரீவனை சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கோங்கிறார் லக்ஷ்மண சுவாமி. சுக்ரீவ சரணங்கதா, சுக்ரீவம் சரணங்கதகான்னு 3 ஸ்லோகங்கள் திரும்பி திரும்பி வருது. ஏராளமான தானங்கள், கோதானம் என்ன, பூதானம் என்ன, ஸ்வர்ணதானம் என்ன, அன்னதானம் என்ன, ஏராளமான தானங்கள் எல்லாம் கொடுத்து நிறைய திரவியத்தெல்லாம் தானம் பண்ணி உலகம் முழுக்க கொண்டாடக்கூடிய கீர்த்தி அடைஞ்ச என் பிரபு இப்போ வானர ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய சுக்ரீவனை சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கார். உலகத்துக்கெல்லாம் நாதனாக இருக்கக்கூடிய பிரபு சுக்ரீவனை நாதனாக அடையணும்னு ஆசைப்படுறார். லோகநாத புரா பூத்வா சுக்ரீவம் நாதமிச்சதி பிதாயஸ்ய புரா யாசீத் சரண்யா தர்மவத்சலா. மறுபடியும் திரும்பி தர்மவத்சலகாங்கிற வார்த்தை தசரதை பற்றி சொல்கிற போது திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணுறார். ஒரு 10 ஸ்லோகத்துக்குள்ளே ரிப்பீட் பண்ணுறார். எந்த ராமனுடைய பிதாவான தசரதர் எங்கள் அப்பா சரண்யனாக உலகத்துக்கு முழுக்க சரணாகதி கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தாரோ, தர்மத்திலேயே ரொம்ப வாஞ்சி கொண்டாரோ, தஸ்ய புத்திரகா சரண்யஸ்ச சுக்ரீவம் சரணங்கதா, அப்பேற்பட்ட தசரதருடைய பிள்ளையாக இருக்கக்கூடிய எங்கள் அண்ணா ராமன் சுக்ரீவனை சரணாகதி பண்ணிருக்கார். அது மாத்திரம் இல்லை, மகாத்மாவாக இருக்கக்கூடியவர், தர்மாத்மாவாக இருக்கக்கூடிய ராமன் சரண்யா சரணம் புரஹா குருர்மே ராகவசோயம் சுக்ரீவம் சரணங்கதா. எனக்கு மூத்தவராக இருக்கக்கூடிய ராமன் சுக்ரீவனை சரணாகதி அடைஞ்சிருக்கார். எஸ்ய பிரசாதே சததம் பிரசீதேயு இமா பிரஜாஹ சராமகா வானரேந்திரஸ்ய பிரசாதம் அபிகாங்ஷதி. எவருடைய பிரசாதம் கிடைக்குமான்னு உலகம் முழுக்க எங்கிட்டு இருக்குமோ அப்பேற்பட்ட பிரபு சுக்ரீவனுடைய பிரசாதத்துக்காக இப்போ எதிர்பார்த்து வந்திருக்கார். இப்படியெல்லாம் சொன்ன உடனே பரம சந்தோஷப்பட்டு ஆஞ்சநேய சுவாமி ஈதிருஷானாம், நல்ல மகாத்மாக்களாக இருக்கக்கூடியவா, ஜிதக்ரோதாக ஜிதேந்திரியாக, இது மாதிரி மனுஷாவை பார்க்குறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. மகாத்மாக்களாக இருக்கிறவா, கோபத்தை ஜெயித்தவர்கள், இந்திரியங்களுக்கெல்லாம் ஜெயித்தவர்கள், அவளுடைய தரிசனம் திஷ்டியா தர்சனமாகதாக. சுக்ரீவன் இந்த மாதிரி நல்ல உத்தமர்களுடைய சங்கத்தை தான் நாடின்னு இருக்கார். நீங்கள் நல்ல வேளை வந்துட்டேள், வாங்கோ சுக்ரீவன்ட்டு அழைச்சின்னு போகிறேன்னு என்ன பண்ணாராம், பிக்ஷு ரூபத்தில் வந்திருக்காரோனோ. இவர் பிக்ஷு ரூபத்தை விட்டுட்டு வானர ரூபம் தரித்து ஒரு தோளில் சுவாமி ராமன் ஒரு தோளில் லக்ஷ்மணன் தூக்கிண்டு சுக்ரீவனுடைய சன்னதிக்கு வந்துட்டார். இது 4ஆம் சர்க்கம் கடைசியில் நினைக்கிறேன். 4ஆம் சர்க்கத்தை கடைசியில் பிக்ஷு ரூபத்தை விட்டு வான ரூபம் தரித்தார்னார். அங்கே 3ஆம் சர்க்கத்துடைய ஆரம்பத்தில் பிக்ஷு ரூபம் தரித்தார்னார்.
5ஆவது சர்க்கத்தில் மறுபடியும் பிக்ஷு ரூபத்தை விட்டார்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. நடுவில் சுக்ரீவன்ட்டு போய் சேர்ந்த உடனே மறுபடியும் பிக்ஷு ரூபத்தில் வந்து சேர்ந்திருப்பது நாம் அனுமானம் பண்ணிக்க முடியாது இருக்குது. எப்படி பிருந்தாவனத்தில் உள்ள பிரவேசம் பண்ணக்கூடிய அக்ரூரர் தேர்ந்தேர்ந்து இறங்கி கீழே சயன பிரதட்சணம் பண்ணார்னு இருக்குது. அப்புறம் நடுவில் தன்னறியாமல் தேர் ஏறி விட்டார். தன்னறியாமல் தேர் ஏறினாலும் அவருக்கும் தெரியாது, கதை சொல்லக்கூடிய பிரம்மனிஷ்டாளுக்கும் தெரியாது. ஏன்னா நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, பகவானை பார்க்கும்போது தேர்லேருந்து மறுபடியும் இறங்கினார்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குது. இறங்கி விழுந்து நமஸ்காரம் பண்ணார்னு இருக்குது. தன்னறியாமல் ஏறி இருக்கார். அந்த மாதிரி இவர் தன்னறியாமல் மறுபடியும் பிக்ஷு ரூபத்தை அடைஞ்சிருக்கார் போட்டுருக்கு. சுக்ரீவன்ட்ட போகிற பொழுது சுவாமியை தூக்கி ஒரு தோளில் வச்சுருந்தார், லக்ஷ்மணன் ஒரு தோளில் வச்சுருந்தார். எங்கள் பெரியவா ரொம்ப கண்ணுங்கண்ணீருமா இந்த இடத்த சொல்லுவார். பகவானுடைய பாதம் இவர் மேலே பட்டுது, ஆஞ்சநேயர் மேலே பட்டுது. அது பாதத்தால் ஏற்பட்ட ஸ்பர்ஷ தீட்சை, பிரபுவுடைய தீட்சை கிடைச்ச உடனே 2 ஸ்லோகத்தில் 3 முறை ராமநாமாவை கொட்டுவிட்டாள். சுக்ரீவன்ட்டு போய் சொல்லும்போது அயம் ராமோ மகாதேஜாஹ சம்பிராப்தஹ திருடவிக்ரமஹ லக்ஷ்மணேன சக பிராத்ரா ராம சத்யபராக்கிரமஹ. ராமன் வந்திருக்கார், லக்ஷ்மணோட பிராதாவோடு வந்திருக்கார். இக்ஷ்வாகூனாம் குலே ஜாதஹ ராமோ தசரதாத்மஜஹ. ராமன் ஒரு முறை சொன்னால் போகாதோ, திருப்பி ராமன் ராமன். சுக்ரீவனுக்கு என்ன அட்டென்ஷன் டெபிசிட் சிண்ட்ரோமா? அவன் ஒரு முறை கேட்டால் புரிஞ்சிக்க மாட்டானா? மகாமேதாவியாக இருக்கான். அந்த மதிமான் மகான் கீழே பார்த்தோமே கபந்தன் சொல்கிற போது திருத்திமான் மதிமான் மகான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காள் சுக்ரீவனை. அந்த சுக்ரீவன்ட்டு போய் ஒரு முறைக்கு 3 முறையாக 1.5 ஸ்லோகத்துக்குள்ளே 3 முறை ராமநாமா சொல்கிறார். அயம் ராமோ மகா தேஜாக சம்பிராப்தஹ திருடவிக்ரமஹ. ராமன் வந்திருக்காள், தசரதனுடைய குமாரன், சூரிய வம்சத்தில் பிறப்பு. லக்ஷ்மணன் என்ற தம்பியோடு வந்திருக்காள். அவர் பிதுர் நிர்தேச பாலகா, தர்மத்தை ரட்சித்து தர்மேச்ச நிரதா, தர்மத்திலேயே ஈடுபட்டிருக்கக்கூடியவர். பிதுர் நிர்தேச பாலகா, அப்பாவுடைய வாக்கியத்தை பிரதிபாதனம் பண்ணுறதுக்காக காட்டுக்கு வந்திருக்கக்கூடியவர். இவா 2 பேரும் ரொம்பவே பூஜிக்க வேண்டியவர்கள். பூஜனீய தமௌ உபௌ பிரதிகிருஹ்ய அர்ச்சயஸ்வைதௌ பூஜனீய தமௌ உபௌ பவதா சக்கிய காமௌ தௌ பிராஹதரௌ ராமலக்ஷ்மணௌ பிரதிகிருஹ்ய அர்ச்சயஸ்வைதௌ பூஜனீய தமௌ உபௌ. உங்களோட சக்கியம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சின்னு வந்திருக்கா. அவளை நீங்கள் ஏற்றுக்கணும். பூஜனீய தமவுன்னு பதம் இருக்குது. பூஜனீயகான்னு சொன்னால் வர்ஷிப்புல், பூஜிக்க வேண்டியவர்கள் அப்படின்னு அர்த்தம். பூஜனீயா, பூஜனீய தரகா, பூஜனீய தமகா, சூப்பர்லேட்டிவ் டிகிரி. இவாளை விட இனிமேல் பூஜிக்க வேண்டியவா வேறு யாரும், பூஜைக்கு யோகியதை இருக்கிறவா வேறு யாரும் இல்லை. பூஜனீய தமூபௌ இப்படி சொல்லி சுக்ரீவன்ட்டு அறிமுகப்படுத்தினாள். உடனே சுக்ரீவன் மனுஷரூபம் தரித்தான்னு ஒரு ஸ்லோகம் இருக்குங்க. சுக்ரீவன் மனுஷரூபம் தரித்து ராமனை கொண்டாடி ஆக்கியாதா வாயுபுத்திரேன, உங்களுடைய குணங்கள் எல்லாத்தையும் நன்னா எடுத்து வாயுபுத்திரனாக இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயர் சொல்லிவிட்டார். எனக்கு பெரிய சத்காரம் இது, எனக்கு இதை விட லாபச்ச, எனக்கு ரொம்ப பெரிய லாபம் இது. ஏன்னா நீங்கள் ஒரு வானரமாக இருக்கக்கூடிய எங்கிட்ட வந்து சௌஹார்தத்தை காட்டி என்னோட சக்கியம் முடிக்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்களே, இதை விட ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு வேறு ஒன்று இருக்க முடியுமா? இவ்வளோதான் சொல்லிவிட்டு ரோச்சதே எதிவா சக்கியம் பாகுரேஷ பிரசாரிதா கிருஹ்யதாம் பாணினா பாணிஹி மரியாதா பத்தியதாம் த்ருவா. என்னுடைய சக்கியம் உங்களுக்கு வேணும்னு தோணித்துனா இதோ என் கையை நீட்டிருக்கேன், கையை பிடிச்சிக்கலாம் நீங்கள் அப்படின்னு கையை ஆஃபர் பண்ணானா. இது ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு விஷயம். கை கொடுக்குற பழக்கம் அங்கே தான் வந்திருக்கு போல் இருக்கு, வானர வம்சத்துலேருந்து வந்திருக்கு போல் இருக்கு. இந்த பழக்கமானது கிருஹ்யதாம் பாணினா பாணிஹி சுக்ரீவன் கொடுத்துட்டார். ஆனால் அந்த பலன் என்னங்கிறத பாருங்க. சுக்ரீவனை குறை சொல்கிறதுக்காக இந்த விஷயம் இல்லை. ராமாயணத்தில் யாரையுமே குறை சொல்லப்படாது. ராமாயணம் இல்லை, உலகத்தையே யாரையுமே குறை சொல்லப்படாது. ராமாயணம் வால்மீகி வாக்கால் கொண்டாடிருக்கார், மகான்னு சொல்லியிருக்கார். சுக்ரீவன் போய் குறை சொல்லலாமா? சொல்லப்படாது. நாம் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கிறதுக்காக அனலைஸ் பண்ணி சொல்ல வேண்டிய விஷயமே தவிர இட் இஸ் நாட் டு காஸ்ட் அஸ்பர்ஷன்ஸ் ஆன் தி கிரேட்னஸ் ஆஃப் சுக்ரீவா. இது ரொம்ப முக்கியமாக இந்த ஒரு பூர்வ பீடிகை சொல்லி தான் இப்போ மேலே சொல்ல போகிற விஷயத்தை சொல்லணும். சுக்ரீவன் வாலியோடு யுத்தம் பண்ணி முதல்ல ஒரு முறை அடிவாங்கம்பிரியாக வச்சார் சுவாமி. 2வது முறை தான் யுத்தம் பண்ணுற போது பானத்தை போட்டு வாலியை கீழே வீழ்த்தி அப்புறமா சுக்ரீவ பட்டாபிஷேகம். விபீஷணன் வந்த உடனே அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம்.
விபீஷனுக்கு ராவண வதம் வாதிபதம் ஆனப்படும் தான் சுக்ரீவனுக்கு பட்டாபிஷேகம். ராவண வதம் ஆற மட்டும் காத்துன்னு இருக்கலை. விபீஷனுக்கு வடக்கு கரை சமுத்திரத்துடைய வடக்கு கரை. இன்னும் சமுத்திரத்தை எப்படி தாண்ட போகிறோம்னே தெரியாது. சேது பந்தனமே பண்ணலை. அதுக்கு முன்னாடி விபீஷனுக்கு ஒரு பட்டாபிஷேகம் பண்ணி வச்சு அப்புறமா சேது பந்தனம் முடிஞ்சு ராவண வதமெல்லாம் ஆனப்புறம் மறுபடியும் ஒரு பட்டாபிஷேகம், 2 பட்டாபிஷேகம். ஏன் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் அப்ரோச்? 2 பேரையும் கூட பிறந்த வாழாட்டமாக ஏற்றுண்டாவணும். சுக்ரீவனையும் ஏற்றுண்டார், அதே மாதிரி விபீஷனையும் ஏற்றுண்டார். ஏன் ஒய் திஸ் டிஃப்ரென்ஸ் அப்ரோச் அப்படின்னாக்க அவளுடைய அப்ரோச்சில் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. அதனால் பகவானுடைய ரெஸ்பான்ஸ்லையும் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தது. இதுதான் விஷயம். கையை கொடுத்தா அடி வாங்கினப்புறம் தான் பரீட்சை பண்ணப்புறம் தான் அவனுக்கு பட்டாபிஷேகம். காலில் வந்து விழுந்தார் விபீஷண சுவாமி. கேள்வியே கிடையாது, உடனே அனுகிரகம் பண்ணிவிட்டார், உடனே பட்டாபிஷேகம். நீ பகவானுடைய கைக்கு ஈடு கொடுக்கணும்னு நினைக்காத. கீழே சொல்லியிருக்கேன் ஒரு நாளைக்கு. அகல்கைக்கு சாப விமோசனம் கிடைச்சது, காக்காசுரனுக்கு உயிர் பிச்சை கிடைச்சதுன்னா காலில் வந்து விழுந்தா. ராவணனும் தாடகையும் பகவானுக்கு கைக்கு ஈடு கொடுக்கணும்னு நினச்சா 2 பேரும் அழிஞ்சு போயிட்டான். இவன் அழிஞ்சு போகலை. ஏன்னா சக்கியபாவத்தோடு வந்தான். ராவணனும் தாடகையும் எதிர்த்தாப்புல யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக வந்தால், இவன் யுத்தம் பண்ணுறதுக்காக வரல, ராமனுடைய குணங்களை கேட்டு சக்கியம் பண்ணிக்கணும்னு நினச்சிட்டு வந்ததுனால பிழைச்சி போயிட்டான். ஆனால் கை கொடுத்து பகவானுக்கு சமமாக இருக்கணும்னு நினச்சிட்டானோ. பகவானுக்கு சமமாக இருக்கக்கூடியனதை அது அத்வைத அனுபூதி ஏற்பட்ட ஞானிகளுக்கு ஏற்படக்கூடியனதை. அந்த ஞானிகள்கிட்ட கூட ஒரே ஒரு விஷயத்தில் மாத்திரம் சமத்துவத்தை பகவான் கொடுக்கறது இல்லை. சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹாரங்கிற சக்தி மாத்திரம் ஞானிகளுக்கு கூட கொடுக்கறது இல்லை சுவாமி. அவள் அனுபூதியில் இருப்பா. அவள் எல்லாத்தையும் பசி தாகம் தூக்கம் எல்லாத்தையும் கடந்து விட்றா. மறுபடியும் ஜென்மா இல்லாத நிறைய அடைகிறா, எல்லாம் சரி. ஆனால் உலகத்தை சிருஷ்டி பண்ணக்கூடிய ஒரு சக்தியோ உலகத்தை சம்ஹாரம் பண்ணக்கூடிய சக்தியோ ஞானிகளுக்கு கொடுக்கறது இல்லை. தன்னிடத்தில் மாத்திரம்தான் வச்சுருக்கான் சுவாமி. இப்படி சாஸ்திரங்களெல்லாம் சொல்கிறது. சாஸ்திரம் சொல்லி தான் தெரியணும் நமக்கு. இல்லைன்னா நாம் ஞானியாக நமக்கு தெரியுமா? ஞானிகளுடைய நிலை எப்படி இருக்குது நமக்கு என்னமா தெரியும்? ஞானிகளுடைய நிலை எப்படி இருக்குன்னு சாஸ்திரங்கள் சொல்லி தான் தெரியணும். அதனால் தனக்கு ஈடாக உட்கார்ந்தபடிக்க பகவான்கிட்ட கையை நீட்டி, ரோச்சதே யதிவா சக்கியம், என்னுடைய சக்கியம் வேணும்னு உங்களுக்கு தோணித்துனாக்க, உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா, ரோச்சதேனா பிடிச்சிருக்கிறதுன்னு அர்த்தம். ரோச்சதே யதிவா சக்கியம். ஸ்ராத்தத்தில் பிராமணனை பார்த்து இந்த கர்த்தா ரோச்சதே இதி ப்ரூதா அப்படின்னு சொல்லணும். ரோச்சதே இது ப்ரூத்தானா ரோச்சதேன்னு சொல்லுங்கோன்னு அர்த்தம். ரோச்சதேன்னு அவர் சொல்லணும், பதில் சொல்லணும். இவர் சொல்லிட்டு பேசாமல் இருக்கக்கூடாது. அந்த வைதிகர் வந்திருக்கக்கூடிய சாஸ்திரிகள் யாரை வர்ணம் பண்ணிருக்கோமோ, விஸ்வதேவ வர்ணமோ பித்ருவர்ணமோ யார் வர்ணம் பண்ணிருக்கோமோ அவர் ரோச்சதேன்னு சொல்லணும். நம்ம ரோச்சதே இது ப்ரூத்தானா பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுங்க, நீங்கள் பண்ண உபச்சாரங்கள்லாம் பிடிச்சிருக்கு, திருப்தியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னு இவர் கேட்டு அவர் பதில் சொல்லணும். ரோச்சதேனா பிடிச்சிருக்குன்னு அர்த்தம். ரோச்சதேய திவாசக்கியம். நடுவில் எதுக்காக அந்த ஸ்ராத்த பிரயோகத்தை சேர்த்தேன்னா, ஸ்ராத்தம் பண்ணுறவா ரொம்ப பேர் இருப்பா ஆடியன்ஸில், ஆன்லைன்லையும் கேட்குறவா நிறைய பேர் இருப்பா. அடுத்தாப்பில் ஸ்ராத்தம் பண்ணுறது எதுக்காக இது சொல்கிறோன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமோனோ, இது ஒரு சான்ஸ் வரும்போது நடுவில் வந்த ப்ராக்டிக்கல் அப்ளிகேஷனையும் சொல்லிவிடலாங்கிறதுக்காக சொன்னேன். ரோச்சதேய திவாசக்கியம் பாகுரேஷ பிரசாரிதா கிரியதாம் பாணினா பாணிஹி மரியாதா பத்தியதாம் த்ருவா. இந்த கையை கொடுத்துருக்கேன், கையை நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம்னா 2 பேரும் என்ன பண்ணால் உடனே ஒரு அக்னியை கொண்டு தயார் பண்ணாலாம். அங்கே பிக்ஷு ரூபத்தை விட்டுட்டு அவர் வான ரூபத்தை மறுபடியும் அடைஞ்சார்னு அங்கே ஒரு ஸ்லோகம் சொல்கிறார். வான ரூபம் தரித்து கட்டைகளெல்லாம் கொண்டு வந்து அக்னி தயார் பண்ணார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. அக்னி சாட்சிகமாக சுக்ரீவனும் ராமனும் தங்களுடைய சக்கியத்தை ஸ்திரப்படுத்திக்கிறார். அக்னி தான் சாட்சி. எப்போதுமே எல்லாத்துக்கும் சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவர், முதல் சாட்சியாக இருக்கக்கூடியவர் அக்னி. அதனால தான் ஒரு தம்பதிகளாக சதிபதிகள் சேர்ற விவாகத்தில் அது ஒரு பெரிய சக்கியம். இட் இஸ் நாட் மியர்லி எ மேரேஜ், இட் இஸ் எ கிரேட் ஃப்ரெண்ட்ஷிப். சகா சப்த பதா பவா அப்படின்னு மந்திரம் இருக்குது. 7 அடி கூட நடக்கிற அவ்வளோ சப்தபதிங்கிறது 7 அடி கூட நடக்கிறது. 7 அடி நடந்தால் ஒரு சக்கியம் ஏற்படுது. எ பாண்டிங் இஸ் கிரியேட்டட், எ பாண்டிங் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், எட்டர்னல் ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் கிரியேட்டட். அதனால தான் சகாசப்தபதாபவான்னு மந்திரமானது அப்படி போய் சொல்லிட்டு, அது கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன். ஒவ்வொரு சீதா கல்யாணம் சொல்லும்போது சொன்னதாக ஞாபகம். ஒவ்வொரு அடிக்கும் விஷ்ணு கூட வரணும்னு பிரார்த்திக்கக்கூடியதாக இருக்குது சப்தபதி மந்திரமானது. சக்கியம் பிராகு சப்தபதம் மைத்திரம்னு பாரதத்தில் போய் சொன்னார். 7 அடி கூட நடந்துவிட்டால் மித்திர பாவமானது சக்கிய பாவமானது திருடமாக போகிறது. அக்னி தான் சாட்சி. அக்னியை வச்சுருந்தா இந்த சப்தபதிகள்லாம் பண்ணுறோம். அக்னியை வச்சுருந்தா அங்கே ஹோமம் பண்ணி, விதிபத்தாக கன்னியாதானம் பண்ணி கொடுத்து, அந்த சப்தபதி பண்ணி, அஸ்மாரோகணம் பண்ணி,
இப்படி அக்னியை பிரதட்சணமாக வந்து அப்போ ராஜஹோமங்கள்லாம் பண்ணி ஜெயாதி பண்ணி பூர்த்தி பண்ணுறது எல்லாமே அக்னியை வச்சுருந்தானே பண்ணுறோம். இவன் எதுக்காக பண்ணுறோன்னு இவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தாலும் கூட, இவனுக்கு விஸ்வாசமே நம்பிக்கையே இல்லாதவராக இருந்தால் கூட, ஏதோ பெரியவாழ்லாம் ரொம்ப தலைமுறைகளாக அனுஷ்டானம் பண்ண ஒரு தபஸானது ஒரு சின்ன ஒரு பொறி ஒட்டின்னு இருக்குது. அந்த பொறி இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கும் அக்னியை வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறான். அக்னிக்கு முன்னாடி ஒரு தாலியை கட்டணும்னு நினைக்கிறான். எதுக்காக பண்ணுறான்னு இவனுக்கு தெரியாமல் இருந்தால் கூட பேருக்கு ஒரு அக்னியாவது இருக்கணும், மந்திரம் சொல்கிறானோ இல்லையோ ஒரு அக்னி இருக்கணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கான். அக்னி சாட்சிகமாக ரெண்டு பேரும் சக்கியத்தை ஸ்திரப்படுத்திக்கிற போது துவம் வயஸ்யோசி மே கிருத்யா ஏகம் துக்கம் சுகஞ்சனௌஹு, இந்த சக்கியத்துடைய லட்சணத்தை சொல்கிறேன். இனிமே நீங்கள் நாம் ரெண்டு பேரும் சகாவாக போயிட்டோம். ஏகம் துக்கம் சுகஞ்சனவ். நவ்னு சொன்னாக்க ஆவயோகோ நவ் அப்படின்னு, இங்கிலீஷ் நவ் இல்லைங்க. இங்கிலீஷ் நவுக்கும் ஒரு அர்த்தம் சொல்கிறேங்க. இங்கிலீஷ் நவ்னாக்கி நவ். இப்போ சக்கியத்தை பண்ணிவிட்டோம், இப்போ நம்ம ரெண்டு பேரும் சக்காவாக போயிட்டோம். இங்கிலீஷ் நவ்வும் அர்த்தம் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் அங்கே இருக்கிற சுத்த சம்ஸ்கிருதம் தான் வால்மீகியோட ஸ்லோகம். நவ்னாக்க ஆவயோர் நவ், நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ளே அப்படின்னு அர்த்தம். ஆவயோர் நவ் அஸ்மாக்கம் நகா. இதெல்லாம் அப்பப்போ சொல்லிகிட்டே இருந்தாங்க. நேற்றுக்கு ஒருத்தர் சொன்னார், வியாக்கரணத்தில் ஏதோ நேற்றுக்கு ஸ்மாவை பற்றி சொன்னேன். பாஸ்ட் டென்ஸு கொடுக்கறதுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸ் விஷயத்தில் ஒரு ஸ்மா சேர்த்து விட்டாக்க அது பூதகாலமாக போயிடும். ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், நீங்கள் வியாக்கரணத்தில் சொன்னேன்னா ஒருத்தர் சொல்லணுங்கிறதுக்காக இல்லை, என்றைக்கோ படித்தது ஸ்கூலில் காலேஜில் படித்தது மறக்காமல் இருக்கணுமோனோ. அதனால் மமமே ஆவையோர்னவ் அஸ்மாக்கம் நகா. ஆவையோர்னவ் நம்ம ரெண்டு பேருக்குள்ள சக்கியமானது இப்போ ஸ்திரமாக எடுத்து இங்கிலீஷில் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவாள். ட்ரூ ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இஸ் தட் விச் மல்டிப்ளைஸ் யுவர் ஜாய்ஸ் அண்ட் டிவைட்ஸ் யுவர் சாரோஸ். பாரம் குறையணும். துக்கம் இருந்தால் ஒருத்தர்கிட்ட மனசு விட்டு பேசுறதுக்கு யாராவது ஒருத்தர் ஆத்மார்த்தமாக பேசுகிறதுக்கு வித்தவுட் பீயிங் ஜட்ஜ்மெண்டல், வித்தவுட் ஃபியர் ஆஃப் பீயிங் மிஸ் அண்டர்ஸ்டுட், யாராவது ஒருத்தர்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்கு ஒரு அந்தரங்கமாக ஒரு சக்கா வேணும். அப்போ என்ன ஆகுது, துக்கத்தை பற்றி பேசினா அந்த துக்கம் குறையிறது. தி சாரோஸ் கெட் டிவைடட். நல்லது ஒன்று ஏற்பட்டால் 4 பேர்கிட்ட நமக்கு வேண்டி வாழ்க்கை பரமாறினோன்னு சந்தோஷம் ஜாஸ்தியாக இருக்குது. இப்போ உலகத்தில் எல்லா விஷயமே அப்படி தான். நினச்சி பாருங்க கூட, இப்போ மாத்தில் ஒரு கல்யாணம் பண்ணுறோம், குழந்தை கல்யாணம் பண்ணுறோம், நிறைய பேர் நூற்றுக்கணக்காக வரா, வேண்டி வாழலாம், பந்துக்கள் வரா, ஸ்நேகிதாள்லாம் வரா, சாப்பிட்டு போகிறா, ஏதோ ஒரு சந்தோஷம். இவ்வளோ பேர் வந்தால் சந்தோஷமாக வந்தால் குழந்தை ஆசீர்வாதம் பண்ணால் ஒரு சந்தோஷம். ஜஸ்ட் இமேஜின், கூப்பிட்டவா யாருமே வரலைன்னு வச்சுங்க, ஒருத்தருமே வரல. இவன் அந்த பொண்ணு பிள்ளை அப்பா அம்மா 2 பக்கத்தையும் சாஸ்திரிகள் இவள் தான் இருக்கா, ஒரு 5-6 பேர் தான் இருக்கா. தாலி கட்டினா கல்யாணம் பண்ண மாதிரியே இல்லையே, ஒரு திருப்தியே இல்லையே, தோணும். 4 பேர் நமக்கு வேண்டியவா கூட இருந்தால் தான் சந்தோஷம். இட் மல்டிப்ளைஸ் அவர் ஜாய்ஸ் அண்ட் டிவைட்ஸ் அவர் சாரோஸ். அந்த மாதிரி 2 பேரும் சக்கியம் பண்ணிக்கிறபோது என்ன ஆகிடுது, ராமருக்கு ஆசனம் கொடுத்த ஒரு மரத்துடைய கடை, அவன் காட்டில் தானே இருக்கான், மரத்துடைய ஒரு கடையை பேத்து போட்டால் ராமனுக்கு. லக்ஷ்மணனுக்கு ஆசனம் கொடுக்க மறந்து போயிட்டான் சுக்ரீவன். இந்த குறையை நாம் ஓவர் கம் பண்ணணும்னு சொல்லி ஆஞ்சநேய சுவாமி என்ன பண்ணால், லக்ஷ்மணாயா தசங்கிருஷ்டா ஹனுமான் ப்ளவகர்ஷபா ஷாக்காம் சந்தன விருட்சஸ்ய தது பரமபுஷ்பிதாக. அவருக்கு சாதாரணமான மரத்துடைய கடை ராமருக்கு. பகவானை விட எப்போதும் பாகவதோத்தமர்களுக்கு தானே பெருமை ஜாஸ்தி, அவளுக்கு தான் இன்னும் மரியாதை அதிகமாக இருக்கணும். ஒரு சந்தன விருட்சத்துடைய ஒரு கடை நல்லா பூத்து குலுங்கி இருக்குது, நல்ல பொதன்னு புஷ்பம் நிறைய இருக்குது. அந்த மாதிரி ஒரு பூத்து இருக்கக்கூடிய ஒரு சந்தன விருட்சத்துடைய கடையை பேர்த்து லக்ஷ்மணுக்கு ஆசனம் கொடுத்தாராம் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஒரு பாகவதோத்தமனுக்கு ஒரு பாகவதோத்தமன் தானே ஆசனம் போடணும். அதனால் லக்ஷ்மண சுவாமிக்கு ஆஞ்சநேயர் ஆசனம் போட்டார். ஷாக்காம் பரமபுஷ்பிதான். சுக்ரீவன் மறந்து போயிட்டான், அந்த குறையை ஈடுகட்டுறதுக்காக இவர் பண்ணாருங்கிறது ஒரு வெளிப்படையாக பார்க்குறது ஆஸ்டென்சிபிள் ரீசன் அப்படின்னு தான் சொல்லணும். ஆனால் இன்னொரு சுவாரஸ்யம் ஒன்று இருக்குது, 2 சுவாரஸ்யங்கள். ஒன்றும் பாகவதோத்தமனாக இருக்கக்கூடிய லக்ஷ்மணனுக்கு ஆஞ்சநேயன் மற்றொரு பாகவதோத்தமன் ஆசனம் போட்டால் அது இன்னும் ரொம்ப உச்சிதமாக இருக்கும்னு ஒரு காரணம். 2வது காரணம் என்னன்னாக்க, இதெல்லாம் சொல்லிகிட்டே வரும்போது தோணக்கூடிய காரணங்கள் தான். இவர் லக்ஷ்மணன் தான் ராமன் சரித்திரத்தை எடுத்து ஆஞ்சநேயனுக்கு முதல்ல சொல்லியிருக்கார். ராமன் சரித்திரம் தான் அவருக்கு உயிர் மூச்சாக இருக்க பொழுது. இந்த உயிர் மூச்சை முதல்ல உபதேசம் பண்ணவர் லக்ஷ்மணன். ராமனுடைய கீர்த்தி, ராமனுடைய சரித்திரம், அவனுடைய குணங்கள் எப்படி இருக்குன்னா சந்தனத்தை போல மனத்தின்றே இருக்குது.
நல்ல நறுமணத்தோடு இருக்குது. நறுமணத்தோடு இருக்கக்கூடிய அந்த ராமனுடைய கதையை எனக்கு உபதேசம் பண்ணேளே, எனக்கு திருப்பி உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு எனக்கு ஒன்றும் யோகியதை இல்லை. நீங்கள் ராமனுடைய பிறந்தத்துலேருந்து கூட இருந்துட்டுருக்கேள். ராமனை பற்றி நான் இனிமேல் உங்களுக்கு ஒன்றும் சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை. என்னால் முடிஞ்சது நறுமணத்தோடு இருக்கக்கூடிய ராமன் கதையை சொன்னேன். உங்களுக்கு நறுமணம் அப்படியே கமழக்கூடிய ஒரு சந்தன விருட்சத்துடைய கிளை எடுத்து உங்களுக்கு ஆசனம் போடுறேன்னு லக்ஷ்மணாயாத சங்கிருஷ்டா ஹனுமான் ப்ளவகர்ஷபா சாக்காம் சந்தன விருட்சஸ்ய ததௌ பரமபுஷ்பிதாம். பரமபுஷ்பிதாம் ராமனுடைய கதை சந்தன விருட்சத்துடைய கலையாட்டமாக இருக்குது. அதுலேருந்து பூக்கள் நிறைய பூத்து இருக்குதுன்னு சொன்னால் ராமனுடைய குணங்கள் ஒவ்வொரு குணமும் ஒரு புஷ்பமாட்டமாக இருக்குது. அந்த குணத்திலேருந்து கிளம்பக்கூடிய நறுமணம் தான் புஷ்பத்துடைய நறுமணமாக இருக்குது. சாக்காம் பரம புஷ்பிதாம். ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து அப்படி சக்கியம் பண்ணிக்கிற போது என்ன ஆச்சுன்னா, தவ பிரசாதே நரசிம்ம ராகவா, அந்த ஸ்லோகத்தில் கடைசி ஸ்லோகத்துக்கு முந்தின ஸ்லோகம். தவ பிரசாதே நரசிம்ம ராகவா பிரியாஞ்ச ராஜ்யஞ்ச சமாப்னுயாமகம். உன்னுடைய பிரசாதத்தால் நான் என் பத்னியை மறுபடியும் அடைய போகிறேன், ராஜ்யத்தை மறுபடியும் அடைய போகிறேன். நீ என்ன மாதிரி செய்கிறது தெரியுமா? என்னுடைய விரோதியாக இருக்கக்கூடிய அண்ணா ரூபத்தில் விரோதியாக இருக்கான், அவனை வதம் பண்ணி எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தித்தார். இவா ரெண்டு பேரும் சக்கியம் பண்ணக்கூடிய சமயத்தில் 3 பேருக்கு இடது கண் துடிச்சுதான். சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சரணாம் ராஜீவகே மஜ்வலனூபமானி சுக்ரீவராம பிரணய பிரசங்கே வாஹமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்திகி. இடது கண் வாலிக்கும் ராவணனுக்கும் சீதைக்கும் 3 பேருக்கும் சமம் ஸ்புரந்தினா ஒரே சமயத்தில் இடது கண் 3 பேருக்கும் துடிச்சுது. கீழே ஒரு நாள் சொன்னேன், புருஷாளுக்கு இடது பாகம் துடித்தா அது துர்நிமித்தம், ஸ்திரீகளுக்கு இடது பாகம் துடித்தா அது சுப நிமித்தம். சீதைக்கு மங்களம் வரப்போகுது அப்படின்னு அறிகுறியாக இடது கண்ணால் துடிக்கிறது. ராவணனுக்கும் வாலிக்கும் கடைசி காலம் நெருங்கின்னு இருக்குதுன்னு காட்டுறதுக்காக அவள் 2 பேருக்கும் இடது கண் துடிக்கிறது. சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சரணாம். இல்லை என்ன ஒரு அழகு பாருங்க, வால்மீகியுடைய அழகு. எவ்வளவு சொன்னாலும் சொல்லி மாற மாட்டேங்கிறது, சொல்லி பூர்த்தியாக மாட்டேங்கிறது. பாசிட்டிவாக இருக்கிற விஷயத்தை முதல்ல சொல்லணும் எப்போதுமே. சீதைக்கு சுபநிமித்தமோனோ அதனால் சீதையை முதல்ல சொன்னேன். சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சரணாம். கபீந்திரன் தான் வானராளுக்கு ராஜாவாக இருக்கக்கூடிய வாலி. க்ஷணதாச்சரணாம் அப்படின்னாக்க அது ராத்திரியில் சஞ்சாரம் பண்ணக்கூடிய ராட்சசாளுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கக்கூடிய ராவணன் அர்த்தம். எப்படி யாருடைய கண்ணு ஒவ்வொரு கண்ணும் எப்படி இருந்தது ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டரில் ஒரு சொல்லியிருக்கார். இது யதாக்கிரமான்வயம்னு பேர் சம்ஸ்கிருதத்தில். ரெஸ்பெக்டிவ் ஆர்டரில் ராஜீவகே மஜ்வலனூபமானி. ராஜீவம்னா தாமரை, சீதையுடைய கண்ணு தாமரையாட்டமாக இருக்குது. ஹேமம்னா சொர்ணம் மஞ்சளாக இருக்கணும், மஞ்சளான கண்ணு வானரத்துக்கு. அதனால தான் பிங்காட்சகான்னு சொன்னாக்க மஞ்சக்கண்ணோடு இருக்கக்கூடிய வானரம்னு அர்த்தம். ரொம்ப பேருக்கு இந்த ஸ்லோகம் தெரிஞ்சிருக்கும். ராம கவச்சத்தில் ஹனுமத் கவச்சத்தில் வரக்கூடிய ஸ்லோகமாக இருக்குது. அபராஜித பிங்காட்சா நமஸ்தே ராம பூஜிதா பிரஸ்தானஞ்ச கரிஷ்யாமி சித்திர்பவதி மே சதான்னு. இது ஒரு பெரிய மகாமந்திரமாக. அபராஜித பிங்காட்சா நமஸ்தே ராம பூஜிதா காரிய சித்திக்காக சொல்லியிருக்கார். 3 லட்சம் ஆவர்த்தி பண்ணிவிட்டா காரிய சித்தி. 3 லட்சம் பண்ணி காரிய சித்தி ஆகலைன்னா மறுபடியும் ஆரம்பித்து பண்ண வேண்டியதுதான். ஒரு 3 நாளைக்கு கோர்ஸ் டாக்டர் ஏதோ மருந்து கொடுத்தார், ஆன்டிபயோட்டிக்ஸு. ஒரு 4ஆவது நாள் பாருங்கன்னா குணமாகலைன்னா கண்டினியூ ஃபார் அனதர் 3 days, கண்டினியூ ஃபார் அனதர் 5 days அப்படி ப்ரிஸ்கிரைப் பண்ணுறாரோனோ அந்த மாதிரி தான் காரிய சித்தி ஆரம்பிட்டும் யாவத் பரப்பிராப்திகி. நமக்கு என்ன உத்தேசமோ காரியம் என்ன நடக்கணுமோ அந்த காரியம் முடிகிற மட்டும் இது விடாமல் பண்ணணும். நாம் 3 லட்சம்னு சொன்ன உடனே பயந்துக்கப்படாது. எப்போதுமே 1 day at a time, 1 step at a time எடுத்துனாக்க பெரிய காரியங்களை எல்லாம் யூ மஸ்ட் ஸ்பிளிட் இன்டு ஈஸிலி மேனேஜபிள் செக்மெண்ட்ஸ். இது ரொம்ப டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டில் இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமாக இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள். ஒரு நாளைக்கு 1000 பண்ணால் 10 மாதத்துக்கு 3 லட்சம் அவ்வளோதான். திரும்பி பார்த்து ஒரு 1000 மணிக்கு 15லேருந்து 20 நிமிஷம் ஆகும். அபராஜித பிங்காட்சா நமஸ்தே ராம பூஜிதா 1000 ஆவர்த்தி 15லேருந்து 20 நிமிஷம் ஆகும். ஒரு நாளைக்கு 35 நிமிஷம் 40 நிமிஷம் டிவோட் பண்ணாக்க 2000 மினிட்டா 5 மாதம், 4000 மணினா 2.5 மாதம் அவ்வளோதானே. நீ எவ்வளோ சீக்கிரமாக பண்ண முடிகிறதோ எவ்வளோ அதிகமாக பண்ண முடிகிறதோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் அதிகசிய அதிகம் பலம். இது பெரிய மகாமந்திரம். இது அபராஜித பிங்காட்சா நமஸ்தே ராம பூஜிதா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, ஆஞ்சநேயனை பார்த்து இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்லோகம் இது. அரை ஸ்லோகம் தான் அது. நமஸ்காரம் உங்களுக்குன்னு. யாருக்கு நமஸ்காரம்னா அபராஜிதா, தோல்வியே பார்க்காமல் இருக்கக்கூடிய எப்போதும் ஜெயத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஆஞ்சநேயனுக்கு. பிங்காட்சா, பிங்காட்சானாக்க இந்த மஞ்சளான கண்ணு உடையவர்.
ராம பூஜிதா, ராமரே பூஜிச்சிருக்கார் ஆஞ்சநேயனை. நமஸ்தே ராம பூஜிதா. இது ஒரு சுவாரஸ்யம் எனக்கு டக்குன்னு இப்போ தான் தோணுறது. நான் இன்றைக்கி நாளைக்கும் ஒரு பக்தருடைய கிரகத்தை சுந்தரகாண்ட பாடுறேன். இன்றைக்கி அங்குலி பிரதானம் மட்டும் ஆகிடுத்து, நாளைக்கு பூர்த்தி பண்ணணும் சுந்தரகாண்டத்தை. அங்கே தான் வந்துட்டுருக்கேன். அவள் ஆற்றுக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு பிள்ளையார் கோவில், அந்த பிள்ளையாருக்கு எதிர்த்தாப்பில் ஒரு ஆஞ்சநேயர் இருக்கேன். ஆஞ்சநேயருக்கு இன்றைக்கி நான் வெண்ணெய் காப்பு கொடுத்துருக்கேன்னு சொன்னார். நானும் கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி பிள்ளையார் ஆஞ்சநேயர் தரிசனம் மட்டும் தான் காரில் ஏறி அப்புறம் வந்தேன். எதுக்காக ஆஞ்சநேயருக்கு காப்பு கொடுத்துருக்காருன்னு எனக்கு இப்போ தான் தோணித்து. சுந்தரகாண்ட ஆற்றுல நடக்கிறது, ஆஞ்சநேயருக்கு ஒரு காப்பு இருக்கட்டும்னு கோவிலில் கொடுத்துருக்காரு போலுக்கு. அவர் ராமரே பூஜித்த தெய்வமாக இருக்கார் ஆஞ்சநேய சுவாமி. ஏன்னா ராமருக்கே துக்கத்தை போக்கி வச்சு வரணும். அதனால் நமஸ்தே ராம பூஜிதா. பிங்காட்சா, இது காரிய சித்திக்குன்னு ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய மகாமந்திரம். அபராஜித பிங்காட்சா நமஸ்தே ராம பூஜிதா. இப்போ ஏற்பட்ட பிங்காட்சனாக இருக்கக்கூடிய வானரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய மஞ்ச கண்ணோடு இருக்கக்கூடிய வாதிக்கு ஸ்வர்ணம் போல் இருந்து தான் அந்த கண்ணானது ராஜீவ ஹேம ஜுவலனூபமானி. ஜுவலம்னா அக்னி, ஷேப்பாக இருக்கணும் அக்னி. ஷேப்பாக இருக்குது. காமத்தால் எப்போதுமே காமத்துடைய வர்ணம் ஷேப்பு. காமத்தால் வந்திருக்கு ராவனுடைய கண்ணு. ஒவ்வொருத்தருடைய கண்ணு ஒரு மாதிரி இருக்குது. இந்த 3 பேருடைய இடது கண்ணும் ஒரே சமயத்தில் ஸ்புரிச்சலாம். சீதா கபீந்திர க்ஷணதாச்சரணாம் ராஜீவகேமஜ்வலனூபமானி சுக்ரீவராம பிரணய பிரசங்கே வாஹமானி நேத்ராணி சமம் ஸ்புரந்திகி. இப்படி சக்கியமான உடனே சுக்ரீவன் அங்கேருந்து தனக்கு கிடைச்சிருக்கக்கூடிய சீதையுடைய ஆபரணத்தை கொண்டு வர சொன்னாள். நீ உன் பத்னியை தேடின்னு வந்திருக்கேராமா, விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஆஞ்சநேயர் சொல்லிவிட்டார். கொஞ்ச நாள் முன்னாடி யாரோ ஒரு ராஜகுமாரியை யாரோ ஒரு துஷ்டன் கடத்துன்னு போகிற மாதிரி தெரிஞ்சுது. மேலேருந்து சில ஆபரணங்களுக்கெல்லாம் வஸ்திரத்துடைய பாகத்தில் முடிஞ்சு போட்டால் உன் சீதையுடைய ஆபரணமும் நினைக்கிறேன் தெரியல, நீ அடையாளம் பார்த்து சொல்லுன்னு சொல்லி அந்த முடிச்சை அப்படியே கொண்டு வந்து கொடுக்க சொன்னாள். அந்த முடிச்சை அவுத்து ஆபரணத்தை பார்த்த உடனே தேம்பி தேம்பி அழறார், பெருமூச்சு விடுறார். பெரிய நாகத்தை போல, பொந்தில் இருக்கக்கூடிய நாகத்தை போல. பிரஸ்த இவரோஷிதா ஹாப்ரியேதி ருதந்தைரியம் உத்சிஜன் ஞபதட்சிதௌஹு. ஹா பிரியே சீதையனாள் அப்படி மயக்கம் போட்டு கீழ் விழுந்துட்டாளாம் சுவாமி. அது கொஞ்சம் கூட பேசவே முடியலையாம். ஒரே பிரஸ்த இவரோஷிதா நிஷஸ்வாச பிரிஷம் சர்பா பிரஸ்த இவரோஷிதா. அதை பேச முடியல, கண்ணால் கண்ணீர் இருக்கிறாள். என்னால் பார்க்க முடியல, கண்ணை கண்ணீர் மறைக்கிறது. ஹாப்ரியேதி ருதந்தைரியம் உத்சிஜன் ஞபதட்சிதௌ. லக்ஷ்மணா நீ பாரு, மன்னியுடைய ஆபரணமாக நீ பாரு, எனக்கு பார்க்க முடியலைங்கிற. லக்ஷ்மணசுவாமி பார்த்துட்டு கொடுத்த பதில் இம்மார்டல் வேர்ட்ஸ். நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நூபுரே து அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். இந்த கேயூரம் குண்டலமெல்லாம் சரீரத்தில் போட்டுக்கக்கூடிய ஆபரணங்களாக இருக்குது. காதில் இருக்கக்கூடியது குண்டலம். இந்த கேயூரம் குண்டலமெல்லாம் எனக்கு தெரியல, அடையாளம் தெரியல. ஒரே ஒரு ஆபரணம் மாற்று நிச்சயமாக இது மன்னியோடு தான் தெரிகிறது. நூபுரே து அபிஜானாமி. நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலங்கள்லாம் ஜானாமி தான். இங்கே அபிஜானாமி நன்னாவே தெரியும் எனக்கு. நூபுரே து அபிஜானாமி. ஜானாமி அபிஜானாமி நூபுரே அபிஜானாமி நூபுரே து. இந்த தூ போடுறது மறுபடியும் ஃபார் எம்ஃபசிஸ். நூபுரே து அபிஜானாமி வந்தனாத் அபிவந்தனாத் பாதாபிவந்தனாத் நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். நூபுரே து அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். இந்த காதில் போட்டிருக்கக்கூடிய கொலுசு மாத்திரம் இது மன்னியோடு தான் தீர்மானமாக தெரியும். என்ன மாதிரியும்னா, எங்கள் அம்மா எனக்கு ஒரு உத்தரவு போட்டு அனுப்பிச்சா, சொல்லி கொடுத்தா, காட்டு கிளம்புற போது இந்த ஒரே ஒரு விஷயத்தை கட்டியாக பிடிச்சிக்கோப்பா, உனக்கு ராமன் தான் பிதா, சீதை தான் தாயார், இனிமேல் சீதையும் ராமனும் இருக்கக்கூடிய காடு தான் அயோத்தி அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சால். ராமம் தசரதம் வித்தி மாம் வித்தி ஜனகாத்மஜாம் அயோத்தியாம் அடவீம் வித்தி கச்சதா தயதா சுகம் அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிச்சா. அது வேற வாக்கா எடுத்துட்டு நித்தியம் திருக்காலம் ஸ்நானம் பண்ணி, ஸ்நானம் பண்ண உடனே எங்கள் அம்மாவை நினச்சிண்டு சீதைக்கு எங்கள் மன்னிக்கு போய் நமஸ்காரம் பண்ணேன். நமஸ்காரம் பண்ணுற போதெல்லாம் அந்த காதில் இருக்கக்கூடிய கொலுசு தான் கண்ணில் நல்லா தென்பட்டுருக்கு. இதுக்கு மேலே காதுக்கு மேலே கண்ணெடுத்து பார்த்ததே கிடையாது. அதனால் வேறு ஆபரணங்கள்லாம் தெரியாது, நூப்புரம் மாத்திரம் தெரியும். இது மன்னியோடு தான். நூபுரே துவபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். இது லக்ஷ்மணசுவாமி சொல்லக்கூடிய ஸ்லோகமாக கிஷ்கிந்தா காண்டத்தில் இருக்கலாம்.
ஆண்கள் ஒவ்வொருத்தருக்கும் இருக்க வேண்டிய பாவம் இது. ஒவ்வொரு ஆம்பளைக்கும் இருக்க வேண்டிய பாவம். தன் பத்னியை தவிர வேறு எந்த ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் பாதத்துக்கு மேலே யார் ஒருத்தன் கண்ணெடுத்து பார்க்காமல் இருக்கானோ, மனசால் கூட நினைக்காமல் இருக்கானோ, அவனுக்கு தான் அமிர்தம் என்ற ஞானம் கிடைக்கும். பாகவதத்தை அமிர்தமதம் சொல்கிற போது ரிப்ளிகன் பெரியவா அந்த சுவாரஸ்யம் சொல்லுவாள். ஒரே மாதிரி தேவர்கள் அசுரர்கள் 2 பேரும் ஒரே மாதிரி பிரயத்னம் பண்ணால் 2 பேரும் தான் கடைஞ்சா 2 பக்கத்தில் இருந்து 2 பேருக்கும் ஒரே உத்தேசம், அமிர்தம் சாப்பிடணுங்கிற உத்தேசம்தான். ஒருத்தருக்கு கைக்கு எட்டின அமிர்தம் வாய்க்கு கிடைக்காமல் போயிடுத்து அசுராளுக்கு. கைக்கு எட்டாத அமிர்தம் வாய்க்கு கிடைச்சி விட்டு தேவர்களுக்கு. என்ன காரணங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் சொன்னார் பிரம்மனிஷ்டர். ஏவம் சுரசுரகணாக சமதேசகால ஹேத்வர்த்த கர்மமதையோபி பலே விகல்பாக தத்ராமிருத்தம் சுரகணாக பலம் அஞ்சசாபுகு யத் பாதபங்கஜரஜஸ்ரயணாத் ந தைத்யாக. ஒரே விதமான சமயத்தில் ஒரே விதமான உத்தேசத்தோடு ஒரே விதமான பிரயத்னம் பண்ணவர்களுக்கு ஒருத்தருக்கு கிடைச்சது ஒருத்தருக்கு கிடைக்கல. ஏன்னா பகவானுடைய பாதத்தை ஆசிரியிச்சா தேவர்கள், அதனால் அவளுக்கு அமிர்தம் கிடைச்சுட்டு, பகவத் பாதத்தை போய் பகவானுடைய சரணத்தை ஆசிரிக்கிற அசுரால் அவளுக்கு கிடைக்கல. இதுதான் ஸ்லோகத்துக்கு வேறு அர்த்தம். அவள் ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா ரொம்ப ரசமாக சொல்லுவாள். 33 கோடி தேவர்கள் தனியாக ஒரு கோஷ்டி, 66 கோடி அசுரர்கள் தனியாக ஒரு கோஷ்டி. இந்த தேவர்கள் நியூமரிக்கல் மைனாரிட்டியில் இருக்கா, கொஞ்சமாக இருக்காங்கிறதுனால இவளுக்கு முதல்ல பரமாறிட்டு வரேன்னு மோகினி ரூபம் தரிச்சுன்னு வந்த சுவாமி அப்படி பரமாறிண்டே வர, வேகமாக பரமாறின்னு வர. 33 கோடி பேருக்கு பரமாறணும்னா எவ்வளோ வேகமாக பரமாறணும்னு நினச்சி பாருங்கோ. அப்போ சாப்பிட்ற போது யாராக இருந்தாலும் அமிர்தமோ எந்த பொருளாக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதா இருந்தால் இலையில இப்படி போட்டால் இப்படி தான் சாப்பிட்டானோ, தலை இப்படி மேலே வச்சுன்னு சாப்பிட முடியாது, யாருமே சாப்பிட முடியாது. தலை குனிஞ்சு தான் சாப்பிட்டானோ. குனிஞ்சு இருக்கிறோது எதிர்த்தாப்பில் பரமாறிந்து வரக்கூடிய மோகினியுடைய கால் மாத்திரம் தெரியாது. காதுக்கு மேலே பார்க்குறதுக்கு சந்தர்ப்பம் இல்லை. காலுக்கு மேலே பார்த்தா இங்கே அமிர்தத்தை சாப்பிட முடியாது. அமிர்தத்தை சாப்பிடணும்னா கீழே தலை குனிஞ்சாகணும். எத் பாத பங்கஜ ரஜஸ்ரயணாத்து, பகவானுடைய சரணத்தை ஆசிரிச்சானா சரணத்தை தாண்டி பார்வை போகலை. மோகினி எப்பேற்பட்ட ரூபம்! பரமேஸ்வரனுடைய ரூபத்தை கூட, பரமேஸ்வரன் மனசை கூட கவர்ந்த ரூபம் மோகினியோட ரூபம். அப்பேற்பட்ட மோகினி எதிர்த்தாப்பில் வரும்போது இந்த பாதத்தை தாண்டி யாருடைய கண்ணோ மனசோ போகாமல் இருக்கோ அவளுக்கு தான் ஞானங்கிற அமிர்தம் கிடைக்கும். இதை ட்ரிப்ளிகன் பெரியவா சொல்லுவா. இது எல்லா ஆண்களுக்கும் இந்த எண்ணம் வந்துடுச்சுன்னா பாதி கேஸே இருக்காது, பாதி லிட்டிகேஷன் இருக்கவே இருக்காது. ஸ்திரீகளுக்கு செக்யூரிட்டிக்கு கொஸ்டினே கிடையாது. அவள் சௌக்கியமாக பரம சௌக்கியமாக இருக்கலாம். எந்த ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் வயசுக்கு தகுந்தாப்பில் தாயாராகவோ தங்கையாகவோ அக்காவாகவோ பெண்ணாகவோ அப்படி தான் பாவிக்கணும். தன் பத்னியை தவிர மேலே எந்த ஸ்திரீயாக இருந்தாலும் அப்படி தான் பாவிக்கணும். இதுதான் நம்முடைய பாரதிய சம்ஸ்கிருதி. இந்த சம்ஸ்கிருதியை லக்ஷ்மண சுவாமி இம்மார்டல் வேர்ட்ஸில் எடுத்து சொல்கிறாள். நாகம் ஜானாமி கேயூரே நாகம் ஜானாமி குண்டலே நுபுரே து அபிஜானாமி நித்தியம் பாதாபிவந்தனாத். நித்தியம் சரணத்தில் போய் சேவிச்சதுனால நூப்புரம் மாத்திரம், அந்த கொலுசு மாத்திரம் மன்னி விடுதுன்னு எனக்கு தெரியும். கீழே ஆரண்யகாண்டம் பார்க்குறது பார்த்தோம். ராவணன் கடத்தின்னு போகிறபோது சீதையுடைய கொலுசு நழுவி கீழே விழுந்திருக்கு. அந்த கொலுசும் சேர்ந்துருக்கு. இங்கே சுக்ரீவன் காட்டக்கூடிய ஆபரணங்களில் லக்ஷ்மண சுவாமி சொல்லி இது சீதையோடதுன்னு அடையாளம் சொல்கிறார். அப்படி இந்த கட்டம் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கட்டம், நம்முடைய சம்ஸ்கிருதிக்கு ரொம்ப முக்கியமாக ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்டம். அதனால் இந்த கட்டத்தை சிரவணம் பண்ணவா எல்லாருக்கும் லக்ஷ்மணனுக்கு சீதையிடத்தில் எப்பேற்பட்ட பக்தி இருந்ததோ அந்த மாதிரி எல்லா ஸ்திரீகள் தன் பத்னியை தவிர இது எல்லா ஸ்திரீகள்கிட்டையும் அப்படி ஒரு பாவம் ஏற்படும்படியா. ஸ்திரீகளுக்கெல்லாம் தன் நட்டத்தில் வந்து பழகக்கூடிய புருஷால் யாராக இருந்தாலும் லக்ஷ்மணன் சீதையை பழகின மாதிரி ஒரு பாவம் ஏற்படும்படியாக ஸ்திரீகளுக்கும் அந்த அனுகிரகத்தை சுவாமி அனுகிரகம் பண்ணி கொடுக்கணும்னு சொல்லி இன்றைக்கி பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நாளைக்கு மேலே வாதிராம சம்பாதம் வந்துடும் நினைக்கிறேன். சுவாமியுடைய கிருப்பை எப்படி இருக்கோ அப்படி நடக்கும். எல்லாரும் சிரவணம் பண்ணி பரமக்ஷேமத்தை அடையிறது. கட்டித்தட்ட பீத துக்கூல விசித்திர மயூக திரஸ்கிருத சந்திர ருச்சே பிரணத சுராசுரமௌளி பதோர்ஜித நிர்பர குஞ்சர கும்பகுச்சே. கட்டித்தட்ட பீத துக்கூல விசித்திர மயூக திரஸ்கிருத சந்திர ருச்சே பிரணத சுராசுரமௌளி பனிஸ்புரதம் சுரசன்னக சந்திர ருச்சே जितकनकाचलमौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभकुचे जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते. कंसरण हिंसमिग संसरण जात क्लांतिबर शांतिकर कांतिजर वीतम
वातमुखधातुजनिपातभयघातं वातपुरनाथमिममातनुहृदब्जे बालान् नित्यान्नदात्रे च महीसुरेभ्यः नित्यं दिविस्तैः निशिपूजिताय मात्रा च पित्रा च तथा उद्धवेन सम्पूजितायास्तु नमो नमस्ते नारायण 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 मंगलम कोसलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती तनूजाय सार्वभौमाय मंगलम मंगलो मस्करीन्द्राय महनीय गुणात्मने अनंतरामयतके श्रवणानंददायिने शुकशास्त्रस्वरूपाय पारायणपराय च रामचन्द्राश्रयाख्याय संयमीन्द्राय मंगलम काञ्चनाद्रिनिभाङ्गाय वाञ्छितार्थप्रदायिने अंजनाभाग्यरूपाय आञ्जनेयाय मंगलम जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम श्री सद्गुरुस्वामिनः जय आञ्जनेयस्वामिनः जय स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्याय्येन मार्गेण महीं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसा इन्द्रियैर्वा बुद्ध्या आत्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि त्वदीयं वस्तु राजेन्द्र तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्च शाश्वतीं यदक्षरपदभ्रष्टं मात्राहीनं तु यद्भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवनारायण नमोऽस्तु ते विसर्गबिन्दुमात्राश्च पदपादाक्षराणि च न्यूनानि चातिरिक्तानि क्षमस्व पुरुषोत्तम क्षमस्व रघुनन्दन क्षमस्व गुरुसत्तम क्षमस्व हरिसत्तम यज्ञेशाच्युतगोविन्द माधवानन्तकेशव कृष्णविष्णु ऋषिकेश वासुदेव नमोऽस्तु ते श्रीहरये नमः गुरुवायुरप्पा शरणं नारायण अखिलगुरो भगवन्नमस्ते वासुदेवा कामाक्षि गुरुमूर्ते त्वां नमामि कामाक्षि गुरुवर्य पादुके शरणं